sure before you click submit, because in Australia there's 25 questions that you have to get through. Okay. So we want to make sure that you can go through and you can take your time. But every time you're submitting for the president or for the vice president, you make sure you're correct and then you submit. We've done this with success many times, and it's nice and easy. Okay. So I think so in that case, we don't have any issue. Okay, we can skip like 3 candidates. We can vote only for 2 candidates, and we can submit. Click on the submit button. Yeah. Okay. Yes. Okay. Thank you. I think Bhavasi, you got your answer, and now I'd like to request Dinesh Gimire to put his views or concern. Dinesh Gimire, unmute गर्नु होला Mercy. If you are not there, I would like to request Yagya Subediji. I think he has already lowered his hand. If you are still there, you can ask. If not, I will go to Pramod Sitola. Have a just quick question. Your link is like individual link or one link works like everybody? There is one link for everybody, but that takes you to a login screen. So every election will have a unique, general link for everybody. So it'll be like NRNA dash Ireland, for example. And that will take you to a login screen where you have to type in credentials. But everybody will be emailed and SMS'd their unique link that they can just click on. Very similar to a Zoom link or but that link will be unique to that person. And so when you click that link, that will load up your facial recognition for that person, for you, effectively. Greg, I have a question. Uniquely, will it be same for all the NCC? Or it will be different for different NCC? Yep. So we can send out a link, which is your link, or we can send out a login details that take you to a screen that looks like this. And so everybody can get a username and PIN or a credentials. So we've got a link here, which is Vero-demo, for example, and you can have a username and PIN. That's what we did in Australia last year or the year before. We sent them to this area here. Or we can give them a link that is encoded for them to be specifically. So we can choose how we distribute that link, but they will need some form of credentials. But generally, we send a unique link per person to their registered details, so they can just click on it and vote. It's nice and easy. In this case, they'll click the link, they'll get facial recognition, they'll pass that, they'll vote, and that link then expires. They can't vote again. Okay, thank you so much, Greg. So Dinesh Gimire, can you please unmute? Dinesh Gimire unmute गरिदिनु त. Unmute. Sorry, just before you go to that, there's a question in the chat who said, Dinesh said he couldn't unmute, but he said, do you restrict the number of device or IP address? And will you receive, there's another one, new credentials. We do track IP addresses. Now, what you do with those IP addresses is up to you. If you want to stop people logging in, so if you've got more than 3 people, 5 people, 10 people, we can set that number. It can then stop you from voting for up to an hour. It slows the voting down. So you can't just send your links to everybody and say, please vote. And now with facial recognition, it's a lot harder. So, but we can track
IP addresses, and we can stop people from voting from an IP address. Or I recommend don't stop people voting. I recommend just track it and then investigate. Okay, thank you so much. Now I would like to request Vijay Gurungji to ask questions or put his views. Vijay Gurung, or you already got your response? Can't unmute. Just type a question, BJ. Yeah, so now I'd like to request Lok Prasad Dalji. Okay, thank you for your demonstration, sir. My question is quite, I quite understand for everything in our demonstration, but my question is, for example, NCC, everyone NCC, they will be approved the member around, for example, let's say 3,000 member, they approved already. So the data they send you in your systems, and for example, they not did correctly for everybody, they go to the system. Some things they catch because we're using the face verification without payment, I think. They just provided to us to take the face verification. Then we did. Some it's not correctly they fill it. Did you reject it, that kind of things? Or we have to go to the again to do the face verification again? Yeah, I think I understand your question. Can you just repeat that with your question? Like is that the question? For example, what I did, for example, myself, let's say myself, I did my face verification. It's not correctly, not perfectly, but they approved. They approved and they submitted to you. And how you recognize to them? Yeah. Now, okay. So if you're doing a passport photo, if you're doing a lot of other facial recognition, they always say, please remove your glasses. Please make sure you don't have a hat on. Please make sure your camera's not blurry. Please make sure your lighting. So yes, it's not going to be perfect. It's not going to be perfect for everybody. But the facial recognition uses 70 points of recognition. And it's actually pretty good. We've tested it quite extensively, but it's not always going to be perfect. So if your photo is not perfect and maybe 2 years old or not current or approved, but not whatever reason, it will fail, and then you have to go through support. And therefore, that's where the bypass comes through. We can upload at any time, if verified by your election commission, a new member or a new face. So we can do that at any time, but that's still a process that has to go through approvals. We won't do that. It will have to be approved from you. Okay. If we go to the support, for example, one day it's the voting day, that maybe a few hundred people there have to go to the supported. And they can do it a few hours, or they take it quickly, or it's going to take time. For example, let's say that 3,000 voters are in one country, and maybe 1,500 they are not correctly, so they have to go again all the support. It's going to be take time, so it's going to be quickly. Absolutely, it's going to take time. You have to have a support structure in place. We give you the tools. We will support you. So each NCC should have support in place, because like they should have a local number in your country that they can call, or a link that they can jump on to Teams with, or a link that they can jump on with Zoom, for example, whatever. Then you can queue them up like this. You can verify them one at a time. Click the button. Now, that has to be done at the NCC level. Then we can support you. So you then, if you need any changes done to the database, you send that through to us, because we'll be with you on support. We'll have a support technician available. But yes, if you've got 1,500 people that need support,
it's a problem. You have to manage that. And that's why there are bypasses, or that's why there are other controls. And it just depends on how strict you are, how straight and how strict you want to be to make sure it's 100%. But you will need support. Craig, I think let me clarify the situation. When we asked our members to apply membership, we accepted without face verification or without matching the face with their documents, right? So there are, I think, about 30-40% people were accepted without proper face verification. But we have asked each member to provide a profile photo. So what I understand, our IT team will provide a profile photo of each member, and then your system will be matching with respect to that profile photo. Is that correct? Yes. So in that case, I think the LOGG's answer should be our IT team should send a very nice photo, either from our selfie or from the profile to Vero. And in this case, I think the number of rejection would be very, very minimal, I think. Yeah. Yeah. Hopefully. Yeah. So I think this is my understanding. Mahesh, can you clarify that one? What I said is correct. Or Robiji? I don't think that would be the solution. The best solution is we give the best data to Greg. Yes. That's what I'm saying. Yeah. So I suggest not to give the profile picture. It does not validate the facial. Profile picture, providing profile picture is not suitable. So we have time for answering to Lok sir. We have time right now, and we can we can check the selfie images, and if they want to fix some selfie image, they can fix the selfie image before the election. So we provide the best photos, and that would minimize the problem. So I think that would be a solution. Yeah. So we'll provide best photo either from the selfie or from the profile photo. Yeah. That would be good. Yeah. This is our problem rather than Greg's problem. So yeah. We will audit as much as we can. I think that's what Mahesh is saying. We'll audit the best. We can look. I mean, 15,000 images, but you can still see very quickly what's wrong. But we have to have. It's a lot of data and a lot of support if it doesn't work. But there has to be support. Australia puts in a huge effort to make sure that they've got support. They did an amazing job last time, but it is a lot of work. And it really will come down to how good those photos are, because the matching can only work. And it's also how good the photo they take at the time is as well. So if they take a really bad photo, there's not much I can do. Like if their camera is bad, I can't do much about that because we're matching a good photo to a photo they took that's bad. We can only do the best. Most cameras are good now on phones, so we should be okay. Robiji, I have the last. It's not a question. In your presentation, Craig, you said you will be getting data either from NCC or ICC, but NCC do not possess data. Only ICC has data, so you have to get data from ICC only. Yeah. So I think in your contract, I'm assuming we're only getting the photos and member numbers. The data I've seen so far, we're only getting the member number and the photo, and then the member list comes from the NCC. No, it should come all from ICC because we have the central system, so we collect data centrally. I think we should correct that in our contract as well. Yeah. Okay. All right. That's why the NRNA is doing agreement with you for coordination purposes. Great. Yeah. So so I think I have final name Sunil Khanka. I think. Do you have any questions or concerns, Sunil sir?
and we'll go to comment section. Sunil Khadka. Thank you. It was no. I just my answer has been already answered. My question has already been answered. Thank you. Okay, thank you so much, Sunil sir. So I do not have any further name, but there are few questions. Greg, can you please so go through these questions? There's a question. There's a question in the chat that says, "Do you require selfie to match 100% or maybe 90%?" We've done a lot of work on this. The algorithm, unfortunately, matches or doesn't match. It does come back with a probability, but the lowest probability I've got with a match is at like 98%. And so then it either matches or it doesn't, I think. It checks 70 points and then goes, sorry, I don't match, or yes, I do match. It then does a likeliness. Now, a likeliness is if the glare is bad, or it looks like you're holding up a piece of paper, or it looks like you're holding up a phone like I tested before. And so it does two checks. It goes, are you, because you might match facially with the photo, but then fail on the likeliness. And it is possible for you to pass, but then fail on the likeliness, even though you're trying to do it legitimately, because it could be the glare, a sun in the wrong spot, blurry camera, you haven't cleaned your camera. So it's trying to do its best. So I was thinking that we could say, yes, accept anybody over 60%, but it doesn't work that way. It just says, are you matched or not matched? And it matches distance between your ears, your eyes, your ears, all sorts of things, which is why you can't wear a hat, et cetera, et cetera. And so that's sort of hopefully answered that question. Okay, yeah, so there was... just one remark. When we collected the data or when we filled the membership, our members used the old document, and just when they put their selfie, the automatic match was 65 to 70%, and the rest was matched manually. But we took selfie just 2 or 3 months ago. So that selfie is a very fresh. I hope that the selfie which was taken just 3 months ago, and the selfie which will match maybe more than 95%. Okay. So there was a question from Eduram Pantiji. I think it is already answered. What would be the solution to facial recognition for those who doesn't have facial recognition by the system during the membership campaign, but manually approved? I think it is already answered. There's a question about API. Sorry, go. It's not possible to implement in the Middle East, no. So I think it is not relevant questions now. Greg, we will get expert information. Middle East. I'm not sure about the Middle East, but yeah. Yeah, will we receive new credential, or it would be the same as Smart NRNA? Yeah, so will we receive new credential, or it would be the same as Smart NRNA? I think it is already answered. Yeah, you receive the same credentials, but once you vote, the link expires. There's a question about an API integration. We do have an API. It's very basic. For the current elections, we're not integrating any APIs, but going forward, we can. Yeah. So Greg, you finished? Yep. Thank you. So there is very important questions. Will anyone from NRNA have access to the voter's IP address and be able to track who voted for whom or not? So very good questions. Yeah. We have access to IP. Like the way we did it in Australia is that only one person. Like it's at the moment, it's only with Vero that's got it. Often we say that this one person who's in your side can verify, but we don't put any names next to anybody. It's just an IP address. And what we do is we say there are 10 people, 20 people, 30 people voting in this IP address, and then they come to us to investigate.
And then if we investigate and think that it is collusion, then we can disclose the names, but that would have to be upon the request of the election commissioner, not just anybody. So no, most elections we run for the NRNA are all locked. So nobody can see what people votes until the very end. We only give results. We don't give what individual people vote at all, ever. Excellent. So I think that answered a very great query to everyone. Timeline for data, I said that about 48 hours before. So to send voter data, 48 hours to 72 hours. Let's just put a bigger range on it so we can, because we've got selfies now, we have to make sure are okay. So 72 hours. So Greg, let me for the 48 hours, it's 48 hours is what you need, but we need more time also from ICC also. So we need 48 hours is your time. So at least let's say for now it's like 5 days. Okay, so another question about that. Could you please explain about the cost? I think there is already a cost proposal. I didn't know who raised these questions because there is no name. If needed, we can share that. Yeah, so I've worked to try and get a range. So ultimately, the number of voters you have, the less or more cost it will be. It's a tier. So if you've got 15,000 voters, it's not only that you've got 15,000 voters, you've got more data, you've got more support, you've got more data to import and check and everything. So the lower your voters, the less support you're likely to have, the less time that you need to spend on support. So we've got a tier, but there is a support cost. There's a setup cost, making sure we test it, track it. There's a cost, and that's variable as well. If you're a really small NCC, we include the setup cost because it's about 5 hours of time to set up for a small one. To a big one, it's about 10 to 15 hours to set up. And so so basically, we've got a tiered of the number of voters. Then we've got obviously facial recognition costs. Then we've got SMS costs. Sending emails, there are no costs to that. We include that. And your final report is all included. So we also have a Vero technical person on support with you. So there's a time cost to that as well. How long after the report? We normally deliver the report within 1 to 2 hours, as quick as possible. The results are instant, but we audit them to make sure they're correct and make sure 100% that they are accurate and there's no IP address checking and all those sort of things. Okay. Yeah. Okay. So there was questions. How I'm from Czech Republic. 16th. Yeah. There's a question from the Czech Republic. The answer to that question, it is possible for the Czech Republic. We can do it in your timeline. 16th is this weekend. Or is 16th Tuesday? Yeah, Sunday. It is possible, but it's very tight. We're running out of time, so we have to get moving. यदुजी को लागि प्रश्न यदुजी ओके सो चेक रिपब्लिक को पोसिबल छ तर गर्ने हो भने तुरुन्तै कन्ट्याक्ट गरेर गरिहाल्नुपर्छ भन्ने आयो सो I understand the URL link is unique to a voter. Can you make the link unique to a device? So, Yamraj Sharma asked another question. Oh, link to a device. There is nothing stopping you forwarding the link to another device. I've got my phone. I've got my computer. I've got my. I can only vote from one. I only need. I basically
If I start voting here and I log on another device at the same time, it will log me out of the other device. I can only vote on this one within the hour, basically, within a time. So we can't link it, we can't lock it to a device. It's too hard, but we do stop you from voting at the same time between devices. So I think there is a request from Dinesh Kimire, UK. We need demo video as soon as possible to educate voters. Okay. So if UK is interested and to do the contract, so then Greg will provide this video. So it's I'll try and do a generic video that is a NRNA generic video that shows them how to vote, that we can use it for all, and then maybe we can send that to you to put translation in, maybe. So we'll do a generic video. I'll work with Mahesh on that, and we can maybe make sure that it's good, and then we can use that as training materials for everybody. Okay, so that's a very good idea. Also, do you conduct mock voting before real voting? You can, yes. You can, yes. Okay. If you've got time, yes. So I couldn't read the name, but I think it's maybe from Japan. I don't know. So can you track who have opened or received the URL link? You can. We track who opens it. Yes. Whoever clicks on it, we track everything. If they come to our system, so if they click the link and come into our system, we track everything. We track if you bypass the facial, we track that. We track your IP. We track any changes. If you change somebody's name, if you're authorized to in support, we track it. So we can track everything, but we can't track it if they've received it. We do track if they receive the email, but it's not accurate. So once they come to our system, we can track that they've done things on our system. So emails are not great. I think so. There must be one question we discussed earlier as well. Is there any restriction of the country? So, Greg? No. It comes down to we don't have time to set up servers in certain countries yet. Although UK, we've got a UK server already. We don't have a USA server yet. Because it's very costly and it's to do it in a time frame is too risky. But going forward, we'll need to think about where the servers and data is located. But we only use data for a period of time, and then we destroy it. So data laws are all good. We do a lot of voting around the world with data, and our systems are very safe. It's just country restrictions depend on SMSs. We have to register for your country for SMSs, and that takes time. Sometimes there's really, like USA are really tricky with restrictions. That's the hardest one in the world. But we have to register and make sure. But otherwise, there's no reason if you can get to a URL or web address, you can vote. Okay, thank you very much. So there are some other questions also. Do you charge for mock voting? It's part of the testing and setup. If you want to run, if your mock election is just your cells, if it's just you and your team, if it's the whole members, yes, there will be a cost to that because we're sending SMSs and we set up either a little demo for you. But to set up all the voters, then we have to reset all the voters. We then have to make sure it's ready to go. There's time. It's just time. Okay. So there is another kind of, I think, commitment maybe from Czech Republic. We are ready for online voting and we want to contact today. And we'll provide all details what are required. 16th July, we need demo, video and others. Okay, he has already kind of confirmed his availability. What country is that? The Czech Republic. Czech, yeah, no problem. We'll work very hard. I think you're only small. Is it 750 voters? Is that correct? Yeah, I think it's a small one. So it should be easy. Should be okay. I'll work with. I'll speak to Mahesh
and Yes. we've already been easy. speaking about check, so we already know that it's there. So we've been preparing. Yep. The only thing is cost. The only thing is cost. Cost. Yeah. I've What are already the sent. I data? can send it through. What are the data you share when voting is over? Data I share. We give you a report of only the number of votes cast and who won each question. Mm. Okay, so we don't share. We share. So, for example, if there's a 700 votes cast for the president, we show you the breakdown, who voted for what candidate, but we only share the final result, as in who won, who didn't win. Like, and this candidate won by 54 votes. So the data, that's pretty much all we share. We share the breakdown of every position in a table format. And the results are generally within an hour or so. Yeah. And how many IP addresses that you can vote from is up to you. We can vote from 3, 10, 20. We can restrict it to 1 if you wanted to. But the problem with IP addresses is it's not accurate, because you could be on Wi-Fi or you could be on home internet. Mm. Yeah. The IP addresses fluctuate. It's not a good measure. So it's just a guide. So another question from Dambar Raj Portal. Can one device vote multiple times? Do you track device ID? Yeah, that's what I just said. You can, we can, but I don't want to. It's just a guide. Just use it as a guide to make sure. We don't want to restrict, because you got family members at home. Plus, if I'm voting from my phone, I can switch to my 4G or 5G, and it's a different IP address, so it's not accurate. Okay. I'll speak to Binod. I think you're from Ireland. I think I sent you a proposal this morning, so check your email. Binodji, can you monitor the election? Can you monitor the election votes during the votes? Yes, if you want to. You can monitor participation, or you can monitor the full results. I would probably say don't monitor the results until the very end, but it's up to you. What if I have multiple email address and access received? Can I vote one device or multiple devices? I don't understand the question. If I have multiple email access and access received, multiple URL link, you can only vote once, but you can have the same email address for your household. It's based on member number. We don't track MAC address. I don't think we can access MAC address. For the robot limit questions, we have facial recognition system. So one vote, so that will stop it. Yeah, correct. I think contact information, we almost over with the questions, and there is no hand raised. I think one, and it's Dadiwal Khadka. Can you please ask the questions? Then we'll close after Chiranjeev Khadka. Okay. Thank you so much. Great. Dadiwal Khadka, can you please unmute? May I see? Dadiwal Khadka जीवलाई unmute गरिदिनुहोस्. Okay. रविजी, म नेपालीमा राखेँ है प्रश्न, सुन्नु होला है, उल्टा गरिदिनुहोस्. Yes. मैले सोचेको यो फेस रिडिङ भएन अथवा फेस रिडिङ फेल भयो भने वान टाइम पासवर्ड भन्ने चाहिँ पठाएर चाहिँ चेक गर्ने सिस्टम पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न हो. त्यसको म एन्सर गरिदिन्छु ददिवालजी. यदि फेस रिडिङ अटोमेटिकली भएन भने हामीमा सपोर्टमा मान्छेहरू बसिरहेका हुन्छन्, अनि सपोर्ट टिमले चाहिँ त्यो मान्छेको अनुहार र डकुमेन्ट हेरेर अनि फेस रिडिङ नगरिकन पनि भोट हाल्न दिन सक्छ. हस्, धन्यवाद. Thank you, sir. I would like to request Chiranjeev Khadka to put his question or consent. Please unmute. Then Thakur Dugana.
चिरञ्जीवीजीको लिनुहोस् त सो ठाकुर ठाकुरजीलाई अनम्युट गरिदिनु ठाकुरजी तपाईँ आफै अनम्युट गर्नुहोस् त हजुर हेलो हजुर नमस्ते हजुर मैले यो सिस्टम चाहिँ बुझेँ अनि हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो मेम्बर्स चाहिँ अराउन्ड 6000 छौँ हैन 6000 मेम्बर्समा अनि यो लिङ्क युज गरेर अनि त्यसपछि अलिक गर्न अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ कि भन्ने कुरा लाग्यो मलाई चाहिँ किन हामी जस्तो मान्छे चाहिँ गर्न सक्छौँ यो हैन यो पहिला पनि अरू संस्थाको पनि भोटिङ गरिसकेका छौँ हामीले सिमिलर यस्तै गरेर तर यो हाम्रो यो जुन मिडल इस्टको दुबई कतार यो साउदी हाम्रो जुन अब यहाँलाई थाहै छ यो ब्लू कलरको हामी वर्कर्सहरूले मेम्बर बन्नु भएको छ मेम्बर बन्दाखेरि पनि अहिलेसम्म पनि मैले अप्रुभ गर्न सकेको छैन विच इज मोर देन 1000 हैन मैले आज डेट राखेको छु तर त्यही पनि 1000 भन्दा बढीलाई मैले हामीले 4 चोटि 5 चोटिसम्म ब्याक गरेर पनि उहाँहरूले आफूले गर्न सक्नु भएको छैन अब यो हिसाबमा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि कति पर्सेन्टसम्म भोट खर्दाखेरि हामी भ्यालिड हुने हो फेरि अब मेरो 6000 मेम्बर्स छ अनि 500ले मात्रै भोट हाल्यो भने भ्यालिड हुने हो कि नहुने हो फेरि यो भोटिङ सिस्टम हाम्रो आइसिसीले मान्यता दिने हो कि नदिने हो अथवा त्यो अलिकति त्यसमा हामीले पछि अब यहाँले एनसीसी को मर्का मैले ओभरअलमा मिडल इस्टको जहाँसम्म लाग्छ मलाई लाग्छ मैले भोगेको मेम्बर बनाउन मलाई 2 महिना टाइम लाग्दा 6000 को लागि अनि मैले हामीले 3 जनाले भेरिफिकेसन गरिरहँदा अझै 1000 जना चाहिँ उहाँलाई कल गरेर तपाईको यसो गर्नुस् यसरी चाहिँ फेस रिडिङ हुन्छ भनेर फलोअप गर्दा यो चाहिँ अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुगेका छौँ भने यो फेस भेरिफिकेसन गरेर इलेक्सनमा जाँदाखेरि मलाई दिएको टाइम फ्रेममा त्यो एक दिनमा मैले कति चाहिँ जनालाई फेस भेरिफिकेसन गरेर इलेक्सन गराउन सकल होला भन्ने मेरो जिज्ञासा रह्यो अब यसको बारेमा यहाँहरूले कसरी यसलाई समाधान गर्ने यसको गर्ने होला धन्यवाद ठाकुरजी यसै गरी चाहिँ सपोर्ट टिममा जस्तै एनसीसी युए को इलेक्सन कमिटी भयो अनि तपाईहरुले अझै त्यहाँ सपोर्ट टिमका मान्छेहरू जोड्न सक्नुहुन्छ सपोर्ट टिममा चाहिँ मान्छेहरू अनलाइनमा सिस्टममा बसिरहेका हुन्छन् कुनै व्यक्तिको फेस भेरिफिकेसन भएन भने उसले तुरुन्तै यसै गरी फेस आफ्नो अनुहारमा देखाएर उहाँको लाई चाहिँ बाइपास गरेर अगाडि जान सक्ने सिस्टम छ तपाईको त्यो फेस भेरिफिकेसन नहुना साथै साँच्चै त्यो मान्छे व्यक्ति हो भने त्यहाँ सपोर्ट टिमले चाहिँ त्यसलाई भोट गरेर बाइपास गरेर जान सक्ने सिस्टम छ त्यो सेटिङ त्यो एउटा कन्सर्न भयो मेरो क्वेशन दुईटा थियो हामीले गर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड देख्ने कुरा यो एउटा भयो अर्को कुरा कति पर्सेन्ट 6000 भोटर्समा कति पर्सेन्ट भोटिङ भयो भने यो चाहिँ यसले चाहिँ कार्यसमितिले हैन त्यो त हाम्रो इन्टरनल कुरा हो त्यो आइसीसी र एनसीसी को बाइलजमा हुन्छ यो उहाँसँग क्वेशन भएन Thank you so much. I think we need to close the questions. Chiranjeevi ji ko त्यहाँ छ Chiranjeevi ji अनम्युट आफै गर्नुस् न चिरञ्जीवी जी चिरञ्जीवी जी को अनम्युट भएन जस्तो छ मैले अनम्युट गरिदिनुस् न उहाँ आउनु भन्दा अगाडि लोकदाल Thank you. मेरो क्वेसन चाहिँ माई क्वेसन इज मिस्टर महेशजी मैले हजुरलाई क्वेसन चाहिँ के गरेँ भने आइटीको अब जस्तै फर इक्जाम्पलमा म चाहिँ भ्याकेसन गएँ आउट अफ द फर इक्जाम्पल नेपालको कुनै एउटा भागमा पनि म त्यहाँबाट भोटिङ गर्न चाहन्छु भने मेरो प्रब्लम आयो मैले एनसीसी को सपोर्टरलाई सम्पर्क गर्दाखेरि मैले त्यहाँबाट के पोसिबिलिटी सम्पर्क गर्न सक्छु त्यो सिस्टम के हामीले गर्न सक्छौँ अहिले त अधिकांश मान्छे भ्याकेसन जान्छ भ्याकेसन गएको बेलामा भोटिङ गर्नु पर्ला यो सकिन्छ यसमा लोकजी प्यारालली के हुन्छ भने एकजना अथवा दुईजना मान्छे मेरो भोटिङले सपोर्टमा राख्छ अनि एनसीसीले चाहिँ एनसीसी को इलेक्सन कमिटी प्लस तपाईहरुलाई जति चाहिन्छ त्यति चाहिँ सपोर्टमा मान्छे राख्नुहुन्छ ती मान्छेहरू चाहिँ अथोराइज मान्छे हुन्छन्
र जस्तै अहिले मैले भोट गर्न खोजेँ तर मेरो फेस भेरिफिकेसन भएन भने तुरुन्त मैले त्यो सपोर्ट टिमलाई मेरो फेस भेरिफिकेसन नहुन साथै त्यो अटोमेटिकली सपोर्ट टिममा डाइरेक्टिभ हुन्छ अथवा चाहिँ हामीले एनसीसी को सपोर्ट टिम यो हो भनेर पहिला नै मेसेजबाट अथवा कुनैबाट हामी इन्फर्मेसन दिन्छौँ एनसीसी को सपोर्ट टिमले जस्तै बद्री केसीले भोट हाल्न खोजेको थियो बद्री केसीको चाहिँ फेस भेरिफिकेसन भएन भने उसलाई फेस भेरिफिकेसन बिना पनि त्यसलाई बाइपास गरेर भोट गर्न दिन सक्छ त्यो चाहिँ सिस्टम छ अनि कतिजनाको बाइपास भएर भोट हाल्यो भन्ने पनि रेकर्ड हुन्छ अनि कसको अर्डरमा चाहिँ बाइपास भयो भने पनि रेकर्ड हुन्छ एभ्रिथिङ इज रेकर्डेड हजुर ओके बुझ्यो थ्यांक यू चिरञ्जीवी जी अनि म्युट भएको छैन अर्को हाम्रो नरेश श्रेष्ठजीको त्यहाँ अघि ह्यान्ड रेज भइरहेको थियो नरेश श्रेष्ठलाई अनम्युट गर्नु होला अर्को एउटा नाम नलेखे पनि छ 48 लेखेको हुनुहुन्छ त्यो नरेशजी अनम्युट गर्नुहोस् न हजुर बद्री सर नमस्कार सबैलाई नमस्कार मैले त्यहाँ अहिले लेखेको थिएँ कि एउटा हाम्रो एनसीसी कतारमा अहिले केही साथीहरूको गुनासो के रह्यो भने एउटै व्यक्तिले फर्म सबमिट गरे त्यसमा 5-10 वटा सेल्फी चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको नभएर अर्को व्यक्तिको चाहिँ सेल्फी खिचिएको छ भन्छ त्यस्तो भयो भने जस्तै त्यो 6 वटा सेल्फी एउटै व्यक्तिले गरेको छ भने त्यो फेसको एउटा भोट भएपछि अरूले चाहिँ त्यो भोट हाल्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यो नपाउने सिस्टम बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन हैन अनि अर्को कुरो चाहिँ जस्तै मेरो पनि प्रोफाइल पिक्चर मैले पुरानो फोटो हालेँ अलिकति राम्रो अहिले त मेरो कपाल सपाल पनि छैन कपाल भएको हालेँ तर अर्को सेल्फी चाहिँ मैले अब सेल्फी खिचेर हालेँ तर त्यो उसमा चाहिँ फेस नट रेकग्नाइज भनेर आएको छ अरे त्यस्तो भयो भने पनि मैले भोट हाल्न पाउँछु कि पाउँदैन मेरो व्यक्तिगत पनि त्यो पनि बताइदिनु हुन्छ कि धन्यवाद हजुर नरेश यो सेल्फीको विषयमा मल्टी मान्छेको सेल्फीको विषयमा अहिले उसँग सोधौँला जुन प्रोफाइल पिक्चर पुरानो हालियो अनि अहिले भर्खरै सेल्फी दियो जुन छ नि हामी चाहिँ तपाईको लेटेस्ट सेल्फीलाई उनीहरूको बेसको रूपमा आधारको रूपमा लिन्छन् अन्तिम तपाईले दिएको सेल्फीलाई आधारको रूपमा लिन्छन् अनि त्यही सेल्फीले र अहिले तपाईले जुन सेल्फी खिच्नुहुन्छ त्यो दुईटा कम्पेयर हुन्छ र यदि चाहिँ त्यताबाट पनि भेरिफिकेसन भएन भने तपाईले तुरुन्तै सपोर्ट टिमलाई मेरो चाहिँ फेस भेरिफिकेसन भएन मैले भोट हाल्न पर्यो भने चाहिँ एनसीसी कतारमा चुनाव हुँदाखेरि सपोर्ट टिम आईटी टिम बसिराखेको हुन्छ त्यसले जुमबाट तपाईको फेस हेरेर यो नरेश श्रेष्ठ हो यसले भोट हाल्न दिनुपर्छ भने त्यो सेल्फी बाइपास गरेर पनि भोट हाल्न दिन सकिन्छ सेल्फी बाइपास गरेर भोट हाल्न दिइरहेको चाहिँ कसको सेल्फी बाइपास गरेर गरियो भन्ने कुरो सबै रेकर्ड हुन्छ थ्यांक यू one question Mr. Greg if you know there are same selfie will be repeated like two document one selfie can it be checked if there are we can load multiple images against a single member but if you've got no my question is different you know if somebody is providing a selfie from one people but the document members are different members have a same selfie if that will be what will be in that we have to for each voter we need a separate image. If it's the same, we just have to copy it with the member because it's based on the member number. And so if it's the same different documents with the same selfie, we need to have 3 images, but they'll be the same. I mean, if that's possible, but we have to have one image at least per member. And if it's the same image, question is different. Like if there is some misdoings. Like when people submitted their membership, they use the document of another people and they use their selfie. So one person has multiple selfie. Can it be tracked? Yes, I think so. We obviously have got on file your selfie, so you're providing it to us.
So if you've got multiple pictures, then we would compare it to all three of them, I'm assuming. I'd have to think about that. I'd have to see the data to give me an example, maybe email me an example, and then I can see if that would work. Let me try to explain it. The multiple numbers of voters, but the selfie, the person who took the selfie is the same. What is the system will be able to track that down? That is the question. Yeah. Yes. The file you received is different. Like the membership ID.jpg, membership ID2.jpg, but the person selfie image is same. So you mean the person who's taking the selfie on the day is different to the photo on file? You want to compare that the people that no. Let's say I am one voter and Mr. Badri is voter number 2 and Greg, you are voter number 3. But in the file we have provided all with the same selfie. Oh, okay. Will the system be able to track that one? We would have to do a comparison on every photo to each other. So it'd be comparing itself without a visual represent. You'd have to look at it and check yourself. But yeah, that's very difficult. We can do that, but we'd have to write an algorithm to check every single one. It's a lot of transactions, a lot of checking. That is must because somebody while registering, maybe one people used documents of another people and provided his selfie, so that one people can vote just one time. That can be done. That should be done. Yeah. If it is duplicate, if there are duplicate photos against different names, apart from us visually checking it and you visually checking it before it comes, there's no easy way to solve that problem. So we can write algorithms to check every photo to make sure they're all. But that's a lot of processing. But I think you should do a visual check as best as you can. But yeah, it's tricky. But we could solve it with time. But if the data is wrong to start with, it's very hard to have a good system. Okay. So I think there are two more questions from Chiranjeevi sir, please. Yes. I have no question. I want to make agreement because I'm acting as an election committee member. And actually, I don't have also time, and I don't want to involve in this, engage in this election process. That's why we believe third party, like Vero. So we have 753 members. Maybe 53 members may have not selfie recognized. So if if you give me the name, tomorrow we will make 100% selfie recognized. So hopefully we have no any problem. And election date 16th July. Maybe we are 5-7 people. We will help you for this, and we want to make 100% voting. Yeah. So for this case, please tell me the logistic and also the cost and what we have to do. This is my question. So, and after 2 hours, after 3 hours, I will give you the candidate final list and also contract, whatever you will send me. I will make sign and our NCC will make sign. Okay. Yeah. So this is one outcomes of this meeting. Yeah. Yeah, I've received your email. You sent one just a moment ago. So let me respond to that. And then maybe tomorrow we can have a meeting to go through the logistics. And so let me come back to you. But yeah, so the step, and I'll talk to Mahesh as well from IT to figure out the physical logistics. But the first step is to have a meeting with your team. And we would set up a demo. Have you got all the candidates sorted? Yeah, the final list will be announced within 3 hours. Okay. Now we are waiting. So by tomorrow, we could have the basics of everything understood. So let me come back to you. I'll email you shortly, and I'll tell you the steps to go through, and we'll go from there.
यो Okay, 4118 यो नम्बर मात्र आएको छ, रिनेम गर्नु होला, त्यसपछि मात्र हामी तपाईको आन्सर दिन्छौँ। होमनाथ शर्माजीलाई अनम्युट गर्नु होला। मोटामोटी कस्ट कति लाग्छ चाहिँ आएन है, अलिकति फेरि हाम्रो नमस्कार अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्णमा अलमोस्ट मैले राखेको जिज्ञासा त अघि नै छलफल भइसके जस्तो लाग्यो। त्यो जस्तै एकजना व्यक्तिले धेरैजनाको सेल्फी अपलोड गरेको छ भने के हुन्छ भन्ने कुरा त यो अब सायद सिस्टमले त एकजनाको सेल्फी जसको सेल्फी छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ला, तर चाहिँ हाम्रो एनसीसीहरूले नै एउटा बनाउनु पर्यो कि एउटै व्यक्तिले पटक पटक ओपन गरेर भोट गर्दैछ कि छैन भन्ने कुरो एनसीसी अथवा निर्वाचन कमिटीले निर्गोल गरेर जुन सपोर्टर टिम हुन्छ हैन त्यो टिमले भेरिफाई गरेपछि हामी डाटा दिँदाखेरि नै फेरि पनि रिचेक गरेर डाटा दिन्छौँ। जस्तै अहिले चेफको डाटा दिनु पर्यो भने 760 जनाको नम्बर त्यो एक वान बाई वान चेक गरेर डाटा दियो भने चाहिँ के हाल्यो। जस्तै रामबहादुरको ठाउँमा श्यामबहादुरको फोटो छ भने डाटा दिँदाखेरि चेक गरेर त्यो चाहिँ प्रब्लमले सर्ट आउट फिक्स गरेर मात्रै डाटा दिन्छ। Okay, so Mohammad Muqtada ji. Unmute गर्नुहोस्। Maisi Mohammad Muqtada ji. मुक्तादाजी तपाईले आफ्नो ठाउँबाट अनम्युट गर्नु पर्यो। हेलो, यस प्लिज। आदरणीय कार्यकारी अध्यक्षज्यू लगायत आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीज्यू लगायत सम्पूर्णमा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षज्यूले सोधेकै क्वेसन नै मेरो थियो, उहाँले राखिसक्नु भएको छ कि एउटा व्यक्तिले 10 टाइम आफ्नै सेल्फी लगाएको छ र डकुमेन्ट एउटै छ, सेल्फी डकुमेन्ट डिफरेन्ट छ र सेल्फी एउटा मात्रै छ भने त्यो कसरी भोट गर्छ? त्यो एउटै व्यक्तिले 10 भोट हाल्ने हो कि त्यो 9वटा भोट लेफ्ट हुने हो? त्यति मात्रै हो मेरो प्रश्न। त्यो 9वटा भोट लेस हुन्छ, त्यो एप्रुभ गर्ने मान्छेलाई पनि अब भविष्यमा एप्रुभ गर्न नपाइने गरी कारबाही गर्ने। यो चाहिँ अब राम्रो ल। अब क्वेसन सिधै त्यो एउटै सेल्फीमा कसले एप्रुभ गर्यो भने हामीसँग रेकर्ड हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई अब भविष्यमा त्यसरी एप्रुभलको रोल नदिने गरी कारबाही गरिन्छ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। So I think we have done now. All the questions were responded. Very meaningful engagement was there. Greg, thank you so much for all your efforts and putting. अनि अर्को चाहिँ यो GDPR को कुरा पनि छ। यो यो भेरो भोटिङ चाहिँ इन्टरनेसनली GDPR चाहिँ मेन्टेन गर्ने कम्पनी हो, त्यस कारण त्यसमा केही प्रब्लम छैन। सो यहाँले चाहिँ अब कुनै एनसीसीहरूको प्रतिनिधि यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरू भोट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ इमेल पनि लेखेको छ, नभए हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो, महेशजीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने पनि उहाँ ग्रेगसँग कनेक्ट गराउने सपोर्ट गराउने काम पनि हामी गर्छौँ। सो तर अबको टाइम लाइन तपाईँहरू कति छ त्यो हेरेर सकेसम्म अलिकति टाइम लिएरै काम गर्नु होला, अब पछि रस हुन्छ नभए। यति भन्दै मैले ग्रेग, डु यु हेभ एनी फाइनल से, एनीथिङ यु वान्ट टु एड? Thank you. Any questions, please speak to me directly. I'm putting an email address in the link in the chat. You can contact me in my team there. I've already got an email from the Czech Republic, so I'll email you shortly and to get that process going. But you know, it takes time to set up. We want to make sure it's done done correctly. But any queries, come back to me. We'll work through them. But any other questions, email me there. Okay, thank you so much. Now I think I haven't seen General Secretary Dr. Keshav was there. Dr. Keshav, are you there?
No, Gauri sir, no. So I think I have seen our president, Ravina Thaba, is also there to request her to put her views in this meeting. Oh, namaste. I just came, so I don't know anything. So I just listening now. Okay, so now we are in the closing process, Ravina ma'am. So what we हामीले के गर्यौं भने भेरो भोटिङ सँगको हामी काम गर्दाखेरिको कस्ता कस्ता एप्रोचहरु छ, कसरी काम गर्छ भनेर हामीले डेमो पनि गर्यौं। त्यसपछि विभिन्न क्वेशनहरु आयो। त्यो क्वेशनहरु चाहिँ रेस्पोन्स हुने काम भयो लगभग 2 घण्टा जति। र चाहिँ उहाँ कुनै कन्ट्रीले चाहिँ कस्ता कस्ता रिक्वायरमेन्ट हुन्छन्, डाटाको ट्रान्सफर कसरी हुन्छ, सिस्टमले कसरी वर्क गर्छदेखि लिएर सो कति घण्टाको समय चाहिँ भयो भने त्यसको अपलोड गर्ने, डाटा इन्टिग्रेसन गर्ने कामहरु हुन्छ, लगायत विभिन्न टेक्निकल कुराहरु पनि हामी छलफल गर्यौं। सो त्यसमा सबै रेस्पोन्डहरु पनि भएको छ। सो हामीले सिस्टम पनि योभन्दा अगाडि पनि टेस्ट गरेर त्यो सिस्टम पनि उहाँले काम गर्छ भनेर हामीले कन्भिन्स भएर त्यही अनुसार काम भएको रहेछ। अब चाहिँ कुन एनसीसीले चाहिँ यो इलेक्सन अनलाइन सिस्टमबाट गर्ने हो, हाम्रो ग्रेग लाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ अथवा उहाँसँग सम्पर्क गर्न अप्ठ्यारो छ भने हामी हाम्रो सेक्रेटेरिएट थ्रुबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कन्क्लुजनमा पुगेका थियौं। सो त्यही नै हो। एनसीसी को प्रेसिडेन्टहरु सबै एग्री हुनुभयो, उहाँहरुलाई कम्फर्टेबल लाग्यो। यसमा चाहिँ अब एनसीसी को अघि भने अनुसार जसले अनलाइन सिस्टमबाट गर्नुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ यही सिस्टमबाट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँहरुले अर्को सिस्टम कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ अब एउटा हामीले चाहिँ सेन्ट्रलबाट चाहिँ छलफल गरेर यो हामीले भेरो भोटिङसँग एउटा एग्रीमेन्ट गरेका छौं र चाहिँ त्यो सिस्टम युज गर्दाखेरि सबैलाई सेम सिस्टम हुन्छ र ट्रस्टवर्थी छ भन्ने सन्दर्भमा यो गरेका छौं। र यो चाहिँ एनसीसी ले डिसाइड गर्छ कि यो उहाँहरुले फिजिकल भोटिङ गर्ने कि अनलाइन भोटिङ गर्ने हो। सो अनलाइन भोटिङ गर्नेले चाहिँ यो सिस्टम युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अर्को कुनै सिस्टम पनि संसारभरि रहेका अरु भेन्डरहरुसँग गर्न सकिन्छ भन्ने छ। इजिनेसको लागि फेस भेरिफिकेसन हो नि। Oh yes, with okay. So I think Dr. Badri Kesi, I would like to request you to wrap up the meeting with your concluding remarks. Thank you so much. There is one more hand raised from Janga Adhikari. Let's take his final question and Janga ji ko unmute garnu hola. अब आफै अनम्युट गर्नुस् त जङ्गे जी। हजुर सबैलाई नमस्कार। मैले अंग्रेजीमै बोले। म आयरल्यान्डबाट आईसीसी सदस्य र अहिले प्रत्यक्ष म यहाँ एनसीसी अध्यक्षको क्यान्डिडेट पनि हो। र मेरो क्वेशन चाहिँ हजुरको यो, हामी आयरल्यान्डमा करिबन 750 चाहिँ मेम्बरशिप हामीले बनाइसकेको अवस्था छ। अब यसमा यो सिस्टमले जुन भेरो भोटिङ सिस्टम छ यसमा यो सबैको भोटिङ सिस्टममा जाँदाखेरि हाम्रो कति खर्च लाग्छ टोटल्ली, र यसको रिजल्ट जब भोटिङ सिस्टम हुन्छ र यसले रिजल्ट आउँदाखेरि कति समयमा रिजल्ट दिन्छ, मेरो एउटा क्वेशन भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ अहिले साथीहरुले धेरै प्रश्न पनि उठाइसकेको अवस्था छ। यो मल्टिपल सेल्फी लिएर मेम्बरशिप बनाएको अवस्था धेरै देशहरुमा पनि जनगुनासो आयो। यो चाहिँ समस्या हाम्रो आयरल्यान्डमा पनि छ। त्यसैले यो सिस्टम चाहिँ जो सिस्टम यो सिस्टम अन्तर्गत सेल्फी मल्टिपल सेल्फी लिएर जुन बनाएका सिस्टमले एक्सेप्ट गरेको हिसाबले यो उनीहरु मेम्बरशिप बनिसकेको अवस्था छ। अघि यहाँ हाम्रो अध्यक्षज्यू कार्यकारी अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, त्यस्तो भएको खण्डमा एकजनाले भोट दिन्छ र बाँकी बनाउनेलाई पनि म कारबाही गर्छु, उहाँको मेम्बरशिपदेखि लिएर अब एउटा विधान सम्मत कारबाही गर्छु भनिसक्नु भएको छ। यसमा मलाई खुसी लागेको छ। यो अवस्था हाम्रो आयरल्यान्डमा पनि देखिएको छ। अब तेस्रो कुरो, मेम्बरशिप बनाउँदाखेरि आइडी र पासकोड चाहिँ आफै राखेको अवस्था छ। अब त्यसरी आइडी या पासकोड आफैले राखेको अवस्था छ र सेल्फी त अलरेडी मल्टिपल युज भइसकेको अवस्था छ भने भोलि यसरी आइडी र पासकोड आफैले राखेको अवस्थामा उनीहरुले यो सिस्टम अन्तर्गत भोट दिन पाउँछन् पाउँदैनन्, यदि पाइयो भने त यो विश्वसनीयता पनि गुम्ने अवस्था हुन्छ। यो चाहिँ हजुरको अब फेक पनि हुन जान्छ। यो चाहिँ कसरी यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ, मेरा यिनै जिज्ञासा हुन्। जवाफ पाउनुहुन्न म
अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। म सोटकरीमा यो सबै क्वेसनको एन्सर पहिला पनि आइसकेको थियो। कति कस्ट लाग्छ भनेर चाहिँ यहाँले मेल गर्नुपर्छ मेरो भोटिङलाई अथवा हाम्रो आइसिसीलाई मेल गरेर आइसिसीले तुरुन्तै त्यसको रिप्लाई गर्छ। अराउन्ड 3 to 4,000 USD लाग्छ मलाई जति थाहा छ। तर उहाँहरूले हामीलाई कोटेसन पठाइसक्नु भएको छ। जस्तै यहीँ उहाँले हालिदिइसक्नु यो फाइल यही हाल्दिनु न भाइ। अनि त्यसपछि अब जुन एउटै मान्छेले चाहिँ अरू मान्छेको नाउँमा पनि सेल्फी दिएको हुन्छ, हामी उहाँहरूलाई भोटिङ कम्पनीलाई डकुमेन्ट प्रोभाइड गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो चेक गरेर डकुमेन्ट एन्ट्री सेल्फी चेक गरेर दिन्छौँ। जस्तो जो चाहिँ अटोमेटिकल भेरिफाई भएको छ त्यसमा त हामी चेक गर्ने कुरो भएन। जो चाहिँ जुन म्यानुअल भेरिफाई भएको छ त्यो चेक गरेर दिन्छौँ। र अनि कसले चाहिँ त्यो एप्रुभ गर्यो हामीसँग लगइन हुन्छ। हामीले लगइन चाहिँ हरेक एनसिसीको एनडिए सही गरेर त्यहाँ प्रेसिडेन्ट, जनरल सेक्रेटरी अथवा त्यहाँ कोषाध्यक्ष अथवा उहाँहरूले भनेको मान्छेलाई लगइन दिएको छ। कुन व्यक्तिले चाहिँ त्यो मान्छेको अर्को मान्छेको सेल्फी र त्यो अर्को सेल्फी र डकुमेन्ट फरक मान्छेको भयो भने कसले चाहिँ एप्रुभ गर्यो अथवा कसले गलत गर्यो भन्ने कुरो त्यो देखिन्छ। यो लुक्ने कुराहरू छैन। र त्यसलाई चाहिँ अफकोर्स जो मान्छेको डकुमेन्ट छ त्यही मान्छेले मात्रै भोट हाल्न पाउँछ। अब रामबहादुरको ठाउँमा श्यामबहादुरको सेल्फी गएको छ भने अब त्यसलाई करेक्सन गर्ने समय हुँदैन, सक्यो त्यो। त्यसको मेम्बरसिपै ल्याप्स हो, भोट ल्याप्स हो। कमसेकम हामी भोट हाल्न चाहिँ अब दिन सक्दैनौँ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी कारबाही के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ आइसिसीको मिटिङमा यी कुराहरू राख्छौँ। अहिले बल्ल कुराहरू आएको छ, तर त्यो अवश्य पनि कारबाहीको भोग्दारी हुन्छ। मैले सायद उहाँको अनि कसैले इमेल एड्रेस र त्यो लगइन सबै पनि राखेको छ भने अब त्यो इमेल एड्रेस लगइन ती सबै कुरो चाहिँ अब एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति हो। एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति अर्को व्यक्तिले राखेको छ भने त हामीले त्यसमा केही गर्न सकिँदैन। तर इमेल एड्रेसले मात्र होइन, भोट हाल्नको लागि चाहिँ त्यसै देखाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन व्यक्तिले भोट हाल्ने हो उसको इमेल एड्रेसमा पहिला तपाईँको आउँछ, इन्फर्मेसन आउँछ, त्यहाँ लगइन गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै चाहिँ उसले भोट हाल्न सक्छ। सपोज कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको इमेल एड्रेस लिएर राखेको रहेछ भने पनि त्यो इमेल एड्रेसले मात्रै भोट हुँदैन, त्यो भोट हाल्ने व्यक्तिलाई नै त्यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ फेसियल भेरिफिकेसन भनेको त्यसमा अलिकति विश्वसनीयता हुने कारण चाहिँ जुन व्यक्तिको फेस हो त्यही व्यक्तिले चाहिँ भोट हाल्न पाउँछ। थ्याङ्क यू। मैले सायद यहाँले भनेको कुरा एन्सर गरेँ जस्तो लाग्यो। अघिदेखि अर्जुन थापाजीले क्वेसन उठाउन खोज्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ। अर्जुन थापाजी तपाईँको लास्ट क्वेसन ल्याउँ अनि अगाडि जाउँ। अर्जुन थापाजीलाई अनुरोध गराउनु होला। नमस्कार अध्यक्षजी लगायत सम्पूर्णमा नमस्कार। मैले सबै कुराहरू यो इलेक्सन बारेमा त बुझ्यौँ, तर हाम्रो यो म चाहिँ जापानको क्युसु क्षेत्रबाट बोल्दैछु। यहाँ लिस्टमा पनि राख्नु भएको रहेछ र यहाँ चाहिँ 2 जना क्यान्डिडेट मात्रै कुरा मिलेको छैन। झन्डै कस्ट एकदम महँगो पर्ने भयो। यसको लागि चाहिँ अब आइटीको सिस्टमबाट कुराहरू त आएन, जस्तो एलसिसी रिजनल कमिटीहरूको इलेक्सन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भएन। यसलाई चाहिँ कसरी हामीले लो कस्टमा म्यानेज गर्न सकिन्छ यो विषय चाहिँ अध्यक्षले अलिकति क्लियरिफिकेसन गरिदिनु भए चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। थ्याङ्क यू। होइन, कस्ट कति लाग्छ भने चाहिँ यो कस्ट आइसिसीले कस्ट एउटा पनि लिँदैन होइन। तपाईँको कस्ट लाग्ने चाहिँ कतिजना त्यहाँ चाहिँ भोटर्स छन्, क्युसु क्षेत्रमा कतिजना भोटर्स छन् त्यसको आधारमा कस्ट लाग्छ। 1203 छन् भने अराउन्ड चाहिँ त्यो 1000 भन्दा बढी नै 3000 भन्दा बढी नै डलर लाग्छ। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरू के अरे भोटिङ नगर्ने अवस्थामा जानु पर्यो, भोटिङ हुने हो भने चाहिँ त्यसको कस्ट आउँछ। त्यो कस्ट स्ट्यान्डर्ड कस्ट छ। जति कस्ट मेरो भोटिङको लाग्छ त्यही नै कस्ट हो। आइसिसीले चाहिँ समन्वय मात्रै गर्छ। थ्याङ्क यू। सुन्नु अध्यक्ष, मलाई यसमा अलिकति जान्न खोजेको जस्तो यहाँ खानसाई र क्युसु छ होइन, अब त्यहाँ सँगै एट्याच गरेर गर्न सकिन्छ। सुन्नुहोस् न, अझै के सस्तो गर्नलाई चाहिँ अझै के गर्न सकिन्छ भने खानसाई क्युसु मात्रै होइन, तपाईँहरूले
केन्द्रको भोटिङको बेलामा एनसीसी जापानको भोटिङको बेलामा एकैचोटि भोटिङ गर्नु हो भने त्यो एउटै सेटअपमा हुन्छ क्या तपाईँहरूको एक्स्ट्रा कस्तै लाग्दैन ती कुराहरूमा पनि ध्यान दिनु चाहन्छु त्यो खानसाई क्युसिङको एकैचोटि चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ अध्यक्ष यसमा चाहिँ अलिकति क्लेरिफिकेसन गर्न पाए हुन्थ्यो यस्तो तरिकाले हुन्छ है भनेर सुन्नुहोस् न म यसमा अब हामीले हाम्रो अहिले भेरोको मान्छेलाई राखेर छलफल गर्ने होइन छुट्टै चाहिँ टेक्निकली हामी छलफल गरौँला त्यसमा मैले भनिहालेँ नि सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै जापानमा 7000 मेम्बर छन् भने 7000 मेम्बरको एकैचोटि केन्द्रको र क्षेत्रको पनि भोट गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सस्तो हुन्थ्यो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ क्षेत्रको चाँडै भोट गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ दुईटा छुट्टा छुट्टै इलेक्सन बन्न जान्छ तर पनि दुईटा छुट्टा छुट्टै क्षेत्रको एउटै इलेक्सनमा ग्याप गाड्न चाहिँ सकिन्छ जसले चाहिँ कस्ट कम हुन्छ Okay. Bhadri sir, can you please wrap up the meeting? Yeah. Thank you. First of all, I'd like to thank Mr. Greg from the Vero voting and all participants, including President Rabindranath Thapa and all our representatives from the globe. We are 55 people now, but we were more than 70 people. Greg, as you know that NRNA as a global organization, we are conducting general AGM and the election more than 50 countries. In many small countries or in many countries, there won't be election. In some countries, there will be the physical voting. And about 15 countries, I hope that about 15 countries will have online election, online voting. So we are giving you a very huge business. So we have a good, practice and from the earlier cases of the NCC Australia. NCC Australia had already used your system 3 times. Earlier, we were using just a two-factor verification. There were some problems in two-factor verification. So now we are going only for the facial verification system. And NCC doesn't have data. To the total data, only the ICC have the data. So we will provide data centrally for every NCC. Either it is NCC Australia, either it is NCC Czech Republic, either it is Japan or USA. We'll provide you the data signing NDA. Because we will have some problem for the compliance of the GDPR. So we'll provide you the data with signing NDA for each and every NCC, and we are sure that the election will be very fair. And of course, we want some discounts from your side, having so many countries to use your system, especially for the small countries like Czech Republic, like Ireland, and many more countries who have less than 1,000 members, but their comparatively cost is coming higher. So we request you to consider these factors also, so that many small countries will also use your system. And of course, many questions are answered, and the presidents and the election commissioner from many countries are now more comfortable to use your system. And let's go together. Let's go together in future. Now we are ready to sign in the blanket agreement from the ICC. So there are some corrections. We'll do some corrections and send to you. And this month will be the very pressure and very tough month for us because of having more than 15 elections. And let's work together. Thank you very much. Yeah, thank you. Yeah, now we'll discuss ourselves, and since it is too late in Australia,
we'll say you goodbye. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you very much. And bye-bye. yes, I'll talk further and we'll go from there. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Bye. I think a recording can be stopped now, and the informal discussion can be held if needed. If not, साथीहरु अहिले अब हाम्रो क्वेशनको चाहिँ धेरै आन्सर अहिले ग्रेगले गरेर गइसक्यो। तैपनि अझै पनि अरु केही क्वेशनहरु छन् भने यहाँ चाहिँ अहिले अब इन्फर्मल डिस्कसन गरौँ। यसै गरी डिस्कसनलाई अझै 15-20 मिनेट कन्टिन्यू गरौँ त। हजुर त्यहाँ सबैलाई अनम्युट गर्दै हुन्छ। अब यसमा सबै नमस्कार है सबैलाई। म किनभने अध्यक्ष यो मलाई नै हतार छ कि यो 16 तारिक छ नि सबैभन्दा अर्लिएस्ट अहिले हाम्रो प्रपोजल। अब चिरञ्जीवी सरको चाहिँ 23 है 22 तारिक देखाएको थियो युकेमा। अनि महेशजी तपाईँले यदि क्विकली भन्नु पर्यो हामीले के गर्नुपर्छ। अब पैसा त कम गर्ने कुरा त्यो 3000 भनेर हामीले त्यो अनुसार नोमिनेसन फी राखियो। अब अहिले 3000 देखि 4000 भनेपछि यहाँ फेरि अर्को टाउको फुट्छन्। फेरि सानो देशमा ठुलो देशमा भए त्यो हुन्थ्यो। त्यही भएर यो अलिक अगाडि भन्दाखेरि नै हामीलाई अलि धेरै भनिदिएको भए हुन्थ्यो। फेरि यहाँ अर्को लफा हुन्छ फेरि त्यस चुनावमा। तर त्यसको एकदम भनेको चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै हुन्छ नि सङ्ख्यामा पर्न चाहँदैनौँ। त्यही भएर यो आइसिसीले नै कन्ट्याक्ट गरेर कन्ट्याक्ट भने मतलब सबै कुरा हामीलाई धेरै जिम्मा यसो गरौँ न। हैन यस्तो छ चिरञ्जीवजी, हामीले एउटा ब्ल्याङ्केट कन्ट्र्याक्ट अलरेडी तयार गरिसकेका छौँ। हामी भोलि नै त्यहाँ चाहिँ अलिकति सच्याउनु पर्ने चिज सच्याएर भोलि नै चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ। अब नेक्स्ट के हो भने तपाईँले नम्बर अफ यतिजना क्यान्डिडेट र यतिजना हाम्रो भोटर्स भन्ने तपाईँले फाइनल गरेर दिएपछि हामी तपाईँको लागि इन्भोइस अथवा एनसिसी चेकको लागि चाहिँ इन्भोइस रेज गराउन लगाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ उसको 50% जस्तो लाग्छ मलाई एडभान्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ। तपाईँले 50% एडभान्स पेमेन्ट गरिहाल्नु। 50% इलेक्सन को बेलामा त्यो टर्म्स के छ त्यही अनुसार चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। बाँकी कोअर्डिनेसन तपाईँको इलेक्सन कमिटीका कतिजना मान्छेको चाहिँ त्यहाँ मतलब भोटिङ गर्दाखेरि कतिजना मान्छेलाई एक्सेस दिने अनि सपोर्टिङ टिममा को हुने त्यो पनि तपाईँले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। जस्तै कसैको सेल्फी भेरिफाई भएन भने त्यो मान्छे सिस्टममा बसेर त्यसलाई के अरे सेल्फी भेरिफाई नभएको मान्छेलाई चाहिँ कतिजनालाई त्यो उसमा चाहिँ एप्रोच दिने सिस्टममा एप्रोच दिने भन्ने कुरो पनि भेरिफाई गर्नु पर्यो। त्यो भन्नासाथै तुरुन्तै त्यो इलेक्सन गर्नको लागि कुनै समस्या छैन। अहिले हामीलाई अर्को अहिले आएको समस्या अहिले देखिएको समस्या चाहिँ के छ भने 5-6 वटा फरक मान्छेको सेल्फी चाहिँ एउटैले दिएर चाहिँ इलेक्सन या मेम्बर बने भन्ने खालको सङ्ख्या उपसङ्ख्या भयो। जस्तै चिरञ्जीवी खड्काको डकुमेन्ट राखेको छ, बद्री केसीको सेल्फी दियो भने त्यो डकुमेन्टलाई अप्रुभ गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी साँच्चीकै कारबाही गर्छौँ। किनभने त्यो भएको छ भन्ने कुरो हामीले देख्यो। त्यस कारणले तपाईँको चेक रिपब्लिकको 753 वटा डकुमेन्ट हामी पठाउँदाखेरि हामी एक्स्ट्रा मान्छे राखेर भए पनि सेक्रेटेरिएटबाट हामी एक्स्ट्रा खर्च लिन्छौँ, तर हामी रङ ड्रइङ हुन दिँदैनौँ। त्यो 753 जनाको त्यो डकुमेन्ट चेक गरेर चिरञ्जीवी खड्काको व्यक्ति हो, चिरञ्जीवी खड्काको डकुमेन्ट र चिरञ्जीवी खड्काको सेल्फी छ, त्यो मिलाएको छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीले कसलाई मात्रै चेक गर्नु पर्यो भने 753 जनामा चाहिँ 30 to 35% को मात्रै चाहिँ म्यानुअल भएको छ। अटोमेटिक भएको त हामीले चेकै गर्नु परेन। म्यानुअल भएको जस्तै 753 को 30% भनेको 200 जनाको हो, त्यो चाहिँ हामी चेक गरेरै पठाउँछौँ। हामी रङ ड्रइङ हुन दिँदैनौँ। हाम्रोमा त्यस्तो केसै छैन। हाम्रोमा 25-30 जनाको रिकगनाइज भएको छैन। महेशले दिनुभयो भने भोलि नै गर्छौँ हामीले त्यो पनि। होइन सेल्फी रिकगनाइज नभएको भन्ने नै छैन। के भएको छ भने सेल्फी चाहिँ तपाईँको अटोमेटिकल रिकगनाइज भएको अथवा चाहिँ म्यानुअल रिकगनाइज भएको, त्यो दुईटा कुरो छ क्या। अटोमेटिकल रिकगनाइज भएको भनेको चाहिँ सिस्टमले रिकगनाइज गर्यो, डकुमेन्ट हेरेर सेल्फी हेरेर। म्यानुअल भनेको चाहिँ जो मान्छेलाई अधिकार दिएको थियो त्यो सिस्टमले नहेरिकन त्यो अधिकार प्राप्त व्यक्तिले हेरेर चाहिँ त्यसलाई एप्रुभ गर्यो भनेपछि सबैजना तपाईँहरूको एप्रुभ छन्। अब जुन म्यानुअल चाहिँ भएको जो 25-30 जना जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ हामी हेरेर 25-30 जनाको त्यो साँच्चीकै
चिरञ्जीवी खड्काको फोटो र चिरञ्जीवी खड्काको डकुमेन्ट हो कि होइन भनेर हामी हेरेर मात्र फरवार्ड गर्छौँ। त्यस कारण तपाईँहरूलाई अब फेरि हामी पुर्याउँदैनौँ। अब ब्याक टु एनसिसी हामी आउँदैनौँ। अब सपोज चाहिँ 25 जना मध्ये चाहिँ 20 जनाको त्यहाँ अर्कै चिरञ्जीवी खड्काको फोटो र चिरञ्जीवी ढकालको चाहिँ डकुमेन्ट हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्यान्सल गरिदिन्छौँ। त्यो के अरे अन द स्पोट हामी त्यसलाई क्यान्सल गरेर अगाडि पठाइदिन्छौँ। मेरो विधान चेकमा त समस्या छैन, किनभने साथीहरूले राम्रोसँग गरे हाल्नु। मैले हेर्नु त हेरेको छैन, तर त्यो समस्या हुँदैन, किन मारिहाल्छ नि। यहाँ त सबै चिन्छौँ हामी, अब 90% लाइन चिन्छौँ, अनि त्यो समस्या हुन्न। अरू साथीहरू केही छ? ल हेमराजी यहाँ हात उठिरहेको छ। नमस्कार। हेलो हजुर हजुर, म शिव बोलेको जापानबाट। हजुर हजुर शिव। क्युसीको संयोजकजीले क्वेसन राखिसक्नु भएको छ। जापानको हकमा यो के अरे क्युसी र ओसाकाको चाहिँ मात्रै बाँकी रहेको छ, अरू सबै दिनविरुद्ध हाम्रो के अरे भोटिङ भइकन सबैजनाको अपडेट भइसक्यो। यो दुई ठाउँमा चाहिँ अलिकति भोटिङ गर्नको लागि भेरो भोटिङबाट धेरै व्यवहारिक भन्दा पनि हामी सबै सहमत भएको हुनाले डाटा मात्रै उपलब्ध गराइदिनु प्लिज। डाटा उपलब्ध गराइनु भने हामी भोटिङ नगराइकन पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यो इमेल र फोन नम्बर उपलब्ध गराइदिनु। सुन्नुहोस् न, यदि तपाईँहरू कि इलेक्सनै नगर्नुहोस्, अब चाहिँ केन्द्रको सिस्टम तपाईँले डाटा उपलब्ध गराइदिनुहोस्, हामी हाम्रोबाट गराउँछु भनेर तपाईँले भन्न अब पाउने छैन कि ती चाहिँ के तपाईँले क्युसी क्षेत्रमा भौतिक भोटिङ गर्नुहोस्। अनलाइन भोटिङ गर्नुहुन्छ भने अनलाइन फेस भेरिफिकेसन गर्ने कम्पनीसँगकै एग्रिमेन्ट ल्याउनुहोस्, हामी तपाईँलाई पठाइदिन्छौँ। होइन भने हामी तपाईँलाई पठाउन सक्दैनौँ। सरी टु से। एनसिसीको त हजुरहरूकै मात्र त हो नि, फेरि यहाँको चाहिँ रिजनल कमिटीको त हामीले होइन। सुन्नुहोस् न, अहिले हाम्रो केन्द्रको पोलिसीलाई तपाईँले ब्रिज गर्नको लागि हामीलाई जबरजस्ती नगर्नुहोस्। हामीले डाटा त्यो बेलामा दिन्छौँ जुन बेलामा तपाईँले चाहिँ फेस भेरिफिकेसन कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट ल्याउनुहोस्, हामी त्योसँग एग्रिमेन्ट गरेर अगाडि जान्छौँ। हामी त त्यो एनडिए सहयोग गरेर डाटा प्रोभाइड गर्छौँ। हाम्रो यो के अरे एनसिसीको विधान अनुसार चाहिँ 2 हप्ता पहिले हामीले चाहिँ एनसिसी के अरे एलसिसीहरूको चाहिँ कमिटी के अरे निर्णय सक्नुपर्ने हाम्रो विधानमा थियो। त्यसले गर्दा अलिकति पैसा तिर्नुहुन्छ भने भेरोबाट गरायो भने छुट्टा छुट्टै त खर्च धेरै लाग्ने भयो। होइन फेरि त्यो दुईटाको पनि एउटै इलेक्सनमा ग्याप्न सकिन्छ नि त। त्यो सेटिङ मात्रै छुट्टै गर्नुहोस् न। यसमा फेरि नि अध्यक्षज्यू, यसमा फेरि तपाईँको जस्तै अब अनलाइन भोटिङ अहिले त यहाँ हामी त एनसिसीका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जुन उम्मेदवार क्यान्डिडेट छ नि उहाँहरूसँग एउटाचोटि परामर्श गर्नु पर्यो होला। उहाँको सहमति राख्न पर्दै पर्दैन कि मान्ने भन्न पाइन्छ? त्यो चाहिँ पर्दैन। त्यो होइन, यस्तो छ हामी सबैले चाहिँ सर्वसहमत रूपमा एनसिसीको इलेक्सन र एजिएम गर्ने बाइलजहरू पास गरेका छौँ। हाम्रो बाइलजमा नै कम्पलसरी कि चाहिँ तपाईँले भौतिक भोटिङ गर्नुहोस्, होइन भने अनलाइन भोटिङ गर्दाखेरि फेसियल भेरिफिकेसन गरेर गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेको छौँ। त्यो हामीले सर्वसम्मतबाट पास गरेको वैधानिक कुरा हो। अब वैधानिक कुरा चाहिँ हामी फेरि यहाँ इलेक्सनको बेलामा नमान्ने भन्ने हुँदैन। यो केन्द्रको बाइलज र केन्द्रको विधान नमान्ने गरी यही संस्थामा चाहिँ उम्मेदवार बन्ने, यही संस्थामा चाहिँ हाँक्न, यही संस्थाको नेतृत्व गर्न आउनु त साथीहरू भएन नि। त्यसो भए चाहिँ यसलाई यस्तो गर्नु पर्यो नि त। तपाईँले जस्तै अहिले भन्नुभयो नि जुन फेकहरू छ नि त्यो फेक त तपाईँले क्लियरिफाई गरिदिएर ओके योसँग मात्रै तपाईँले भोटिङमा जानु पर्यो भने त कि पहिल्यै भनिदिनु पर्यो? सुन्नुहोस् न, फेक छ भन्ने त कुरा अब बल्ल आयो। हामीलाई त जो एउटा व्यक्तिको डकुमेन्ट अर्को व्यक्तिको चाहिँ यो सेल्फी भएर प्रमाणीकरण गरे भने त बल्ल आज बल्ल मैले सुन्दैछु। यदि अहिले हामी त्यो पनि हामी चेकिङ गरेर पठाउँछौँ भनेर त भनिसक्यो। हामी जुन चाहिँ अब यो अटोमेटिक नभइकन जुन म्यानुअली भेरिफिकेसनका केस छन् हामी चेकिङ गरेर मात्रै पठाउँछौँ। अटोमेटिक भेरिफिकेसनमा त त्यो हुनै सक्दैन। एउटा मान्छेको फेस र एउटा मान्छेको डकुमेन्ट र अर्को मान्छेको सेल्फी अटोमेटिकमा त्यो हुनै सक्दैन। साथीहरूले शङ्का गरेको चाहिँ म्यानुअल भेरिफिकेसन गर्दाखेरि त्यस्तो भएको छ भने त्यो चाहिँ 35 to 40% मात्रै हो। त्यो हामी म्यानुअल भेरिफिकेसनको सर्टलिस्टिङ गर्छौँ, त्यो चेक गरेर मात्रै पठाउँछौँ। डाटामा तपाईँले कहीँ पनि शङ्का गर्ने ठाउँ हामी राख्दैनौँ।
त्यो त मैले बुझेँ कि तर निर्वाचन गराउनुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट हेरेर तपाईँहरूका यतिजनाको चाहिँ यो समस्या छ भनेर भनिदिएपछि त अनि ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ओके तपाईँहरू चाहिँ फल्ट रहेछ भनेर उहाँहरूले जानकारी पाउनु तर भेटिङ गर्न आउनुहुन्न नत्र भोटिङमा आइसके पछाडि त फेरि प्रब्लम होला नि त भन्ने हो। सुन होइन त्यो त हामी जानकारी गराउँछौँ। अब त्यो जस्तै चेक रिपब्लिकको अब डाटा दिनु पर्यो भने हामी चेक रिपब्लिकको हामी अब चेक गर्न सुरु गर्छौँ। त्यस्तै गरी कन्ट्री चाहिँ हामी चेक गर्न सुरु गरेर जुन देशको समस्या छ त्यो समस्या हामी तपाईँहरूको यो समस्या रहेछ भनेर त्यो समस्या आइडेन्टिफाई गरेर जानकारी गराउँछौँ। त्यो त प्रब्लम भएन। मेरो एउटा क्वेसन छ सोधौँ हजुर। हजुर 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 जस्तै हजुरले भन्नुभयो यो अनलाइनमा त हामीले म्यानुअल चेक गर्ने भयौँ तर त्यसैलाई हामीले फिजिकलमा जाने भयो भनेदेखि त त्यो बेलाको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो जस्तै अब एउटाकोमा 10 जना दियो भने होइन फिजिकल भोटिङ गर्दा अब हामीलाई नभएर त्यहाँ निर्वाचन बस्या हुन्छ। निर्वाचन आयुक्तले डकुमेन्ट हेरेर त्यो मान्छे हेरेर गरिहाल्छ। त्यहाँ फिजिकल भोटिङमा त हाम्रो प्रब्लम भएन। त्यो निर्वाचन आयुक्तको काम हो। भनेपछि त्यो अरूले फेसको दिएको भए पनि तिनीहरू चाहिँ हाम्रो स्टिल मेम्बर चाहिँ रहने भए होइन। यो अरूले फेस दिएको र नदिएको अहिले हामीलाई चाहिँ त्यो एक दुईवटा केस हुन सक्ने भनेर त्यो अरूको दिएको छ नि मान्छे लाइन लाएर भोट हाल्न आउँदै आउँदैन नि आयो भने त हो भनेर दिनु पर्यो। फिजिकल्ली प्रेजेन्ट कोही हुन्छ भने त छ भने बुझ्नु पर्यो नि। अरूको फेस दिएको छ त्यही समस्या भएको कि रोड साहब अघिल्लोचोटि त्यही समस्या भएको। अघिल्लोचोटि हाम्रो त्यही सिस्टममा गएको थियौँ अनि हामीले के भेटायौँ भने त्यहाँ भोट हाल्न आउने मान्छेको त आइडेन्टिफिकेसन दिँदाखेरि त हामीले कम्प्युटर चेक गर्छौँ। चेक गरी होइन प्रोपर चेक गर्दा जस्तै लोकजित फोटो छ लोकजित थाहा भइहाल्छ। जस्तै त्यो आइडेन्टिटी कार्डै भएको मान्छे चाहिँ आयो भने त त्यो बेलामा अब निर्वाचन आयुक्तको डिसिजन हुने भयो। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यो के अरे प्रब्लम होइन अलिकति मैले बुझाउन सकेँ के भने प्रब्लम चाहिँ के भएको भने आइडेन्टिटी कार्ड त लिएर उसले आयो तर ऊ एमआई सिस्टममा छिरेको थिएन कि एमआई सिस्टममा छिर्दै नछिर्कन कसरी मेम्बर भयो हो एकजना यहाँ कुरा बुझ्दिनु नि त तपाईँले यहाँ के बुझ्दिनु तपाईँले भर्खर भने जस्तो हो मेरो आइडेन्टिटी कार्ड हाल्यो बद्री केसीको फोटो हाल्यो होइन। अब एमआई सिस्टममा के भयो नि बाहिर निकाल्ने बेला त बद्री केसी चाहिँ भोट हाल्न पायो भनेर भन्यो नि त तपाईँ आउनुभयो तर त्यहाँ आउँदाखेरि तपाईँ कार्ड चाहिँ कसको लिएर आउनुभयो भने लोकदारको ल्याउनु भयो। अब तपाईँलाई भोट हाल्न दिने कि नदिने त नदिने त्यही हो प्रब्लम हो। त्यही त अब यसमा यो हो क्या लफडा नि त्यो त मिल्दैन। बरु चाहिँ लोकले सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् न मलाई अलिकति यसमा बोल्न दिनुहोस्। अब हामीले के गर्छौँ भने बद्री केसीको डकुमेन्ट र लोकदारको फोटो राखेका खालका डकुमेन्टहरू हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यो कुन केसमा मात्रै हुन्छ भने बद्री केसीको डकुमेन्ट राखेर बद्री केसीले नै सेल्फी खिच्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली भेरिफाई हुन्छ। तर बद्री केसीको डकुमेन्ट राखेर लोकदारले सेल्फी दिँदाखेरि त्यो अटोमेटिकली भेरिफाई हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ म्यानुअल भेरिफाई एप्रुभ गर्नुपर्छ। त्यो एप्रुभ कसले गर्छ भन्दाखेरि बद्री केसी रसियाको मेम्बर हो। रसियाको 3 जनालाई चाहिँ त्यो राइट दिएको छ। त्यो मध्ये रामबहादुर श्यामबहादुर र हरिबहादुरले ल्याएको छ भने रामबहादुरले एप्रुभ गर्यो कि श्यामबहादुरले एप्रुभ गर्यो कि हरिबहादुरले एप्रुभ गर्यो भन्ने पनि रेकर्ड हुन्छ। कसले एप्रुभ गर्यो भन्ने पनि रेकर्ड हुन्छ भनेपछि अहिले त्यो केस चाहिँ खासै त्यति धेरै नआउला। हजुर तर अहिलेको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने आइडेन्टिटी कार्डमा चाहिँ बसाइको आइडेन्टिटी कार्डमा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ फर इक्जाम्पल मैले मात्रै भने अब एउटा यही बेल्जियममै भनौँ न फर इक्जाम्पल मात्रै दिएको मैले बेल्जियममा त्यो व्यक्ति चाहिँ यहाँ पोर्चुगलको आइडेन्टिटी कार्ड लिएर बसेको छ तर उसले यहाँ 1 वर्ष यहाँ बसेको कुनै पनि उसको आधार चाहिँ छैन तर 1 वर्षको उसले बस कार्डलाई चाहिँ त्यहाँ आइडेन्टिटी कार्डको लाभमा उसले बसाइको क्रममा चाहिँ हालेको छ होइन। सुन्नुहोस् न अब त्यो चाहिँ अब हामीले यो डाटा प्रोभाइड गर्ने भेरो भोटिङलाई गर्दाखेरि अब यो एनसिसीको इलेक्सन भयो। एनसिसीको इलेक्सनमा एनसिसीको टिमले मेम्बर एप्रुभ गरेर पठाइसकेपछि आइसिसीले अब त्यो 2 वर्ष त्यहाँ बस्यो बसेन 4 वर्ष बस्यो बसेन त्यो चाहिँ हामीले खोजी गर्दैनौँ हेर्नुहोस् होइन।
अब त्यो भनेको एनसीसीले त उसको डकुमेन्ट हेरेर त्यो मान्छे 2 वर्ष पक्का बेल्जियममा बसेको छ अथवा चाहिँ त्यो मान्छे एनआरएन हुन लायक छ भनेर गरे हो नि। अब त्यसमा चाहिँ हामी डकुमेन्टको खोजी नीति हामी गर्दैनौँ। हामी कुन बेला डकुमेन्टको खोजी नीति गर्छौँ भने जब तपाईँले डेलिगेट पठाउनुहुन्छ, एनसीसीको इलेक्सन त अब त्यहीबाट भयो। एनसीसीले अप्रुभ गरेपछि एनसीसीको भित्र हामी धेरै खोजी नीति गर्दैनौँ। हामी एउटै मात्रै खोजी नीति के गर्छौँ भने त्यो सेल्फी र डकुमेन्ट मिसम्याच भएको एउटै मान्छेले चाहिँ 10 वटा डकुमेन्टमा चाहिँ सेल्फी दिएको भन्ने जुन इन्फर्मेसन आयो त्यसको लागि पनि हामीले त्यो सेल्फी नमिलेको चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ, अरू हामीले चेक गर्दैनौँ। अब कुन बेला हामीले चेक गर्छौँ भने 3435 जना जुन डेलिगेट हुन्छन् त्यो डेलिगेटको चाहिँ फेरि केन्द्रको चुनावको बेलामा थरोली हरेक डेलिगेटको हामी चेक गर्छौँ। मैले राखेँ है त सर। नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई। एउटा कुरा के भने चाहिन्छ हामीसँग जो त्यो डकुमेन्टेसन नमिलेकोलाई एप्रुभ गर्नैबाट अझै रोकौँ, एप्रुभ गर्न बाँकी रहेको साथीहरूलाई। होइन, एप्रुभ त बाँकी नै छैन, त्यो त्यस्तो केस हुन सक्छ भनेर भनेको हो। यसले भोलिको दिनमा के गर्छ भने हिजो जस्तै इतिहास दोहोऱ्याउन सक्छ। ल त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एनसीसी मात्रै चाहिँ उसले भोट दिन बाद त्यसो डकुमेन्ट फेक्थ्यो यो थियो थियो भन्ला एनसीसीमा साथीहरू आफूले एउटा लड्कालाई चिन्या हुन्छ, मेलमिलापमा केही कामहरू होला नि होइन। त्यसले भोलि आइसिसीलाई फेरि आन्सर दिन गाह्रो हुनसक्छ। त्यो भएर एकपटक एनसीसीले चाहिँ चेक गरेर तपाईँ एप्रुभ गर्ने कुरैमा चाहिँ अलिकति के भन्छ फिल्टरिङ गरेर ल्यायो भने सजिलो होला कि हामी आइसिसीलाई आन्सर दिनलाई त्यसमा। होइन, त्यो त सजिलो हुन्थ्यो। जस्तै अब त्यस्तो केस आयो भनेर भनेको छन्, अहिलेसम्म मैले त्यो आयो भनेर अहिले हल्लाको बाहेक अर्को प्रमाण मैले देखाएको छैन। त्यस कारणले पनि यसलाई यो अहिले यो चाहिँ इमेजिनेसनकै कुरा हो, हल्लै हल्लाको कुरा हो, चेक गरौँ त्यो कुरा हो। ठिक छ। अब एनसीसीको साथीहरू पनि यहाँ धेरै साथीहरू सहभागी हुनुहुन्छ, अझै भएको साथीहरूले पनि अझै बिल छ भने त्यस्तो अलिकति डकुमेन्टेसनमा शङ्का लाग्यो भने अहिलेबाट चाहिँ त्यो एप्रुभै नगरिकन राख्न चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। होइन साथीहरू, त्यो एनसीसीको चाहिँ आफै आफ कन्ट्रोल गर्ने हुने मेकानिजमहरू छ। जस्तै म उदाहरणको लागि भन्न चाहन्छु, क्यानाडामा त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू जसको चाहिँ मेम्बर बन्नको लागि क्राइटेरिया नपुगेका मान्छेहरू पनि मेम्बर बने भनेर लिखित निवेदन आएपछि त्यहाँका आरसीहरूले एउटा छुट्टै फेरि टिम गठन गरेर त्यही 6,000 पुरै डकुमेन्ट चाहिँ रिचेक गरेर रिभेरिफाई अहिले गरिराखेको छ होइन। त्यस्तै कुनै एनसीसीको आयो भने त्यो एनसीसी भित्रै हामी फेरि आइसिसीले गएर ती चेक गरिरहन सकिँदैन। एनसीसी भित्र नै त्यो मेकानिजम हामी बनाइदिन्छौँ। एनसीसीमै फेरि अप्रुभल र सुपरभिजन कमिटी हुन्छ, त्यसले चाहिँ रिचेक गर्छ डकुमेन्ट्स। त्यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ, सजिलो हुन्छ, नभए दोहोरो हुन्छ फेरि। तर हामीलाई केही आएकै छैन यो क्यानाडा बाहेक, अन्त कहीँबाट पनि हामीलाई रिपोर्ट आएको छैन। ल साथीहरू, अब सायद सबैजनाको क्वेसनको पनि हामीले आन्सर गरे जस्तो लाग्यो। धेरै बेर पनि बस्यो सबैजनालाई। हाम्रो निर्वाचन आयुक्त चिरञ्जीवी ढकालजीको क्वेसन छ। मैले एउटा सरी म लेट भयो, अलि धेरै ढिला भयो। अनि मैले त्यही एउटा क्वेसनमा त्यो भेरोसा एग्रिमेन्ट गर्ने कुरामा त्यो फाइनेन्सियल कुरा धेरै आयो। अब त्यो हुन त हामीले पनि अब मूल्य थाहा पाउनु पर्छ, त्यो त अब तपाईँहरूले पठाइदिनु। साथै अब एनसीसीहरूलाई त्यो कोटेसनहरू प्रोभाइड गरिदिनु पर्यो। एउटा काम गरिसकेको छ कि कसो छ होइन? हामीले कोटेसन प्रोभाइड गरिसकेको छ, एनसीसीहरूले चेक गर्दा रहन्छन्। फेरि आज पनि हामी फेरि कोटेसन। अनि एउटा कुरो मेरो अध्यक्ष के भनेदेखि त्यो हजुरहरूको कन्ट्र्याक्ट त्यो छ इन्भोइस, हजुरहरूले इन्भोइस बरु हजुरलाई नेपाललाई केन्द्रलाई पैसा ट्रान्सफर गर्ने यताउता गर्ने भैरवलाई पेमेन्ट गर्नेको समस्या छ भने बरु हामी एनसीसीहरू आफै यहाँ डाइरेक्ट ट्रान्सफर गर्छौँ र सबै एभ्रिथिङ डिलिङ चाहिँ केन्द्रले गरेर हामीलाई केन्द्रले इन्भोइसिङ गर्दै पनि हुन्छ या भेरोको इन्भोइसलाई गरेर केन्द्रले इन्भोइस गरेर हामीलाई पैसा पठाइदेऊ भन्यो भने हामी पठाइदिउँ। त्यसो गर्दा इजी हुन्छ कि कस्तो? होइन, हामी गर्ने नै त्यही हो। युकेको केसमा चिरञ्जीवी गुरुले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ इलेक्सन यो दिनमा हुन्छ, हामी यतिजना क्यान्डिडेट भयो, यतिजना चाहिँ हाम्रा भोटरहरू छन् भनेर त्यो हामीलाई कमसेकम 1 हप्ता 10 दिन अगाडि तपाईँले पठाइदिनु भयो भने त्यसपछि हामी तपाईँलाई एनसीसी युकेको नाममा इन्भोइस रेज गर्छौँ। त्यो इन्भोइस डिरेक्टली तपाईँले अस्ट्रेलियालाई पे गर्दैनौँ, हामी चाहिँ समन्वय मात्रै गर्छौँ। हामी त्यो समन्वय 100% समन्वय गर्छौँ।
अनम्युटै छ गुरु तपाईँको। हो त्यो त्यही नै हुनु पर्यो। किन त्यसो भने हामी नयाँ उनीहरूसँग एग्रिमेन्ट गरिरहनु परेन। हामी खालि टेक्निकली कनेक्सन गरे भयो। फाइनेन्सियली नयाँ कुनै इन्भोइसेस नयाँ एग्रिमेन्ट केही पनि गर्नु परेन के। हामीलाई यहाँ पैसा पठाइदिनु भनेपछि हामी पठाइदिन्छौँ। डेफिनेटली त्यो तपाईँको नाममा एनसीसी योगको नाममा इन्भोइस रेज हुन्छ, त्यो इन्भोइस तपाईँले पेमेन्ट गरिदिन्छ सक्छ। एकदमै फर्स्ट क्लास हुन्छ। ठिक हो। हाम्रो होमनाथ शर्मा र विजय गुरुङलाई अनम्युट गराइदिनु पर्यो। हेलो नमस्कार सम्पूर्णमा सुन्नुभयो? हजुर हजुर नमस्ते अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण उपस्थित दाजु सम्पूर्ण नमस्कार। म चाहिँ चेक रिपब्लिकबाट हो। अनि दाइले त्यो भर्खरै त्यो भेरिफिकेसन जुन चाहिँ विद्यार्थीहरू क्यानाडाबाट मात्रै पर्यो त्यो मात्रै त्यस्तो केस मात्रै आइपरेछ माथि आइसिसीमा भन्नुभयो नि, त्यो कुरामा चाहिँ उसको क्यानाडा सरी चेकको पनि आएको थियो। 5 जनाको चेकबाट चाहिँ रिभोक भइसक्यो। त्यो हजुर मेम्बरसिप रिभोक भइसक्यो। त्यो रिभोक भन्नाले त्यो फेरि एप्रुभ भएको कि कस्तो भन्नुभयो? होइन, मेम्बरसिप क्यान्सल भइसक्यो। एनसीसीले मेम्बरसिप क्यान्सल गराउनु भनेर चिठी सक्यो, तिनीहरूको मेम्बरसिप क्यान्सल भइसक्यो। त्यही त होइन, हजुरले अघि भन्नुभयो जस्तो पहिला अब एप्रुभ भइसकेपछि होइन पहिला एप्रुभ भइसकेपछि अब को कति बसेछ कहाँ के गरेछ त्यो भन्ने हुँदैन। पछि जस्तै भोटिङको आउँदा भयो पछि मात्रै। सुन्नुहोस् न, के हो भने हामीले त्यो केन्द्रले खोजी गरेर केन्द्रले चाहिँ स्टडी गरेर त्यो गरे होइन। जुन देशबाट भएको हो त्यही देशबाट गुनासो आइसकेपछि त्यही देशको साथीहरूले चेक गरेर यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिनुहोस् भनेपछि हामीले क्यान्सल गरिदिने। त्यो अधिकार हामीमा केही पनि निज छैन। त्यो चेक रिपब्लिककै कुरो। चेकमा चाहिँ के भयो भने यो भेरिफिकेसन गर्ने साथीहरूकै बिचमा पनि स्टुडेन्टले चाहिँ पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद 1.5 महिनादेखि चल्यो होइन। अब त्यसमा अब अन्तिममा भेरिफिकेसन टिमले चाहिँ अब नपाउने भन्ने खालको कुरा गरे। तर चुनावमा अब सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न अथवा मुख्य कुरा चाहिँ पाउने कि नपाउने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो होइन। अब त्यो कुरा कन्फ्युज भयो डिसिजन भयो भने त विवाद हुने हो। अब यहाँ चाहिँ भेरिफिकेसन टिमको साथीहरूले 1.5 महिना अगाडि नै अब केही साथीहरूलाई एप्रुभ गरे, त्यतिखेर अब पाइन्छ भन्ने हिसाबले। पछि बुझ्दै जाँदाखेरि पाइँदैन भन्ने बुझे। तर पाइँदैन भन्ने बुझेपछि पनि पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भनेनन् साथीहरूलाई होइन। र अहिलेसम्म अहिले हाम्रो विजयजीले प्रश्न उठाउन्जेलसम्म यहाँ के छ भने विद्यार्थीलाई पाउनुपर्छ भन्ने सेन्टिमेन्ट छ। त्यो कुरा सानसामा पनि भयङ्कर कुरा उठ्यो। अब र हाम्रो साथीहरूले जुन बेला निर्णय गरे त्यो निर्णय गर्ने साथी जसले एप्रुभ गर्यो त्यो चुप लाग्छ होइन, अर्को साथी बोल्छ। तर एज अ होल निर्णय 3 जनाले चाहिँ अब त्यो अन्तिममा सल्लाह गरेर 5 जनाको चाहिँ जसको चाहिँ बाई मिस्टेक एप्रुभ भयो, त्यहाँ 5 जनामा 4 जना विद्यार्थी 1 जना भएको भन्ने सुने मैले। तर त्यो कुरा चाहिँ अहिले इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के होला भने विद्यार्थीले पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि। त्यो कुरा दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भइरह्यो कि अहिले त्यो भयङ्कर त्यो कुराले चेकमा चाहिँ विवाद ल्याइरहेको छ। होइन, यसमा धेरै छलफल नगरौँ साथीहरू। पोहोर साल विद्यार्थीकै कारणले गर्दाखेरि केन्द्रको चुनाव हुन सकेन। त्यो केस आएको छ भने केन्द्रले हाम्रो चुनावलाई रिस्कमा राखेर 1 जना विद्यार्थीलाई मेम्बर बनाउँदैन। त्यो हाम्रो केन्द्रको चाहिँ विधान विपरीत कुरो छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो इलेक्सनै चाहिँ एनसीसीको इलेक्सन कारणले गर्दाखेरि आइसिसीको इलेक्सनै अवैधानिक हुन जान्छ। त्यस कारणले जान त्यो काम केन्द्रले गर्दैन। अनि एउटा लास्टली जाँदा एउटा कुरा अध्यक्षज्यू यहीँ भएको मौका छोपेर मैले चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ साधारण सभा हाम्रो निकै यो बहस भयो, यो बारेमा विषयमा निकै बहस भएपछि साधारण सभाले अन्तिममा जो भेरिफिकेसन टोलीमा 3 जना त हुनुहुन्थ्यो यहाँ, उहाँहरूले पनि लास्टमा चाहिँ ल ठिकै छ नि त अब यो एनसीसीकै डिसिजन माथि पठाउँ भनेर उनीहरूले चाहिँ ल ठिक छ त्यसलाई फेरि एप्रुभ गरिदिनु भनेर इमेल हुन त एमआई सिस्टमबाट गएको मात्रै भ्यालिड हुनुपर्ने हो मेरो बुझाइमा, व्यक्तिगत बुझाइमा। तर त्यो इमेल थ्रु जस्तै यहाँको चेक एनआरएनएको इमेलबाट गएको त्यो भेरिफिकेसन टिमले चाहिँ पठाएको थियो। एज अ टिम चाहिँ इमेल पठाएको रहेछ माथि। त्यो एप्रुभल कमिटीमा को हुनुहुन्छ अब आइसिसी माथि हाम्रो यहाँ रिजनल को हुनुहुन्छ? एप्रुभल कमिटीमा कोही पनि छैन। हामीले गर्ने भनेको एनसीसीका अध्यक्ष महासचिव जसको चाहिँ हामीसँग क्रेडेन्सियल छ उहाँहरूकै इमेललाई चाहिँ हामीले आधिकारिक मान्ने हो। एनसीसी चेकको आधिकारिक व्यक्तिबाट इमेल आएपछि हामीले आइसिसीले त्यसलाई अटोमेटिकली गरिदिन्छौँ। अब एनसीसी चेक भित्रको कुरो चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई यहाँ सुनाउने होइन, तपाईँहरू एनसीसी चेक भित्र डिसिसन गरेर आउनुहोस्।
होइन त्यही त नि माथि जस्तै माथि पठाएपछि माथिबाट रिप्लाई आयो त्यो रिप्लाई त तपाईहरुसँग कनेक्टेड हुन्छ होला नि त माथिबाट आएको रिप्लाई त तपाईलाई सुनाउन मिल्छ होला मैले माथिबाट चाहिँ के रिप्लाई माथिबाट के रिप्लाई आयो भने एनसीसी को प्रेसिडेन्टले चाहिँ रिक्वेस्ट एप्रुभ नगर्नु भनेर सेकेन्ड फलोअप इमेल गएको रहेछ यहाँबाट मैले मेरो क्वेशन चाहिँ त्यो भेरिफिकेसन टिमले पठाएको इमेललाई चाहिँ तपाईहरुले मान्नुहुन्छ कि पछि एनसीसी एकजना प्रेसिडेन्टले पठाएको इमेललाई मान्नुहुन्छ भन्ने क्वेशन हो अब विजयजी मैले अलि सहिलो बनाइछु बाजी अब सुन्नु न यो कुरा छ नि अब यहाँ फेरि अब यो चुनावको बेला यो कुरा गर्यो भने हुन्छ उहाँ पनि निर्वाचन कमिटी हुनुहुन्छ विजयजी त्यही भएर यहाँ विजयजी र म चेक रिपब्लिक एउटा भाग लिएको छौँ अब कोही भेरिफिकेसन टिमको साथीले विद्यार्थीलाई गर भनेर चिठी लेख्न पाउँछ कि पाइँदैन भन्ने कुरा पनि यो छ नि बिग क्वेसन भयो के भेरिफिकेसन टिममा बसेर विद्यार्थी हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै रिजेक्ट भयो फेरि अनि त्यसलाई गर भनेर चिठी पठाउने त्यो भेरिफिकेसन टिमको मान्छे अब के गर्न खोज्यो मैले नबुझेँ कि अब चुनावको म छत्र अधिकारी है भूतपूर्व आइसिसी म एउटा कुरा मात्रै राखेँ डाक्टर बद्री केसीज्यूले एउटा क्लियरली के गरिदिनु भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूले किन पाउन्न नेपाल सरकारले बन्द गरे हो हामीले नदिया हो उहाँहरू के विचार छ भन्दाखेरि हामीले स्टुडेन्टलाई नदिया हो नि यो नेपाल सरकारले साथीहरु म एकदमै क्लियर गरिदिन्छु थ्यांक यू ज्ञान नभएको हुनाले यो धेरै कुराहरू उठे अनि प्लिज यो यसको बारेमा क्लियर गरिदिनु भने सायद उहाँले यो प्रश्न सोध्नुहुन्न होला थ्यांक यू साथीहरु वास्तवमा म आफै पनि 33 वर्ष अगाडि विद्यार्थी बनेर आएको त्यसकारणले यो एनआरएन मा लाग्ने अधिकांश साथीहरुको प्री हिस्ट्री भनेको विद्यार्थी नै हो र विद्यार्थीलाई एनआरएन को मेम्बर बनाउनु पर्छ भन्नेमा हाम्रो ठूलो सिम्पाथी छ अनि नेपाल सरकारको एनआरएन को परिभाषामा विद्यार्थीहरु छुट्न जानु ठूलो दुःखको कुरो हो त्यो विद्यार्थीहरु छुट्न गए भनेर नै हामीले 2003 देखि 2011 सम्म करिबन 9 वर्ष 2013 सम्म करिबन 10 वर्ष यो संस्थाको परिभाषा परिवर्तन नभएसम्म हामी संस्था दर्ता गर्दैनौं भनेर हामीले संस्था दर्ता गरेनौं तर त्यो बेलासम्म पनि के रे परिभाषा परिवर्तन गर्न नसकेपछि जुन चाहिँ नेपाल सरकारको परिभाषा छ त्यही परिभाषामा संस्था दर्ता भएको छ र यो बीचमा चाहिँ धेरै ठाउँमा एनआरएनहरुको चाहना विद्यार्थीहरु पनि मेम्बर हुन पाओस् भन्ने हो नेपाल सरकारले त्यसलाई कहिल्यै अप्रुभ गरेन यो चाहिँ विडम्बना हो साथीहरु बुझ्नु पर्छ हाम्रो चाहना हैन कि विद्यार्थीलाई छुट्टै राखौं नबनाऊ भन्ने हाम्रो चाहना हुँदै हैन हाम्रो चाहना सँगै लिएर जाउँ बनाऊ विद्यार्थीहरुलाई भन्ने हो तर नेपाल सरकारले परिभाषा अझसम्म परिवर्तन गरिदिएको छैन त्यो म फेरि पनि दोहोर्याएर भन्छु त्यो हाम्रो विडम्बना हो अनि इलेक्सनको बेलामा विद्यार्थीहरुलाई धेरै ठाउँमा मेम्बर बन्दा पनि हामीले आँखा चिम्लिदिने गरेका थियौं किनभने हाम्रै भाइ बहिनीहरु हुन् सबै कार्यक्रम हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरु उहाँहरुले नै लक्षित गरेर ल्याउँछौं किन चाहिँ उहाँहरुलाई नबनाउने भनेर चाहिँ धेरै यो भन्दा अगाडि चाहिँ धेरै चोटी हामीले मेम्बर बनाएका पनि हौं धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रारम्भिक मेम्बरहरु पनि बने तर पोहोर साल जापानको इलेक्सनमा त्यही विद्यार्थीहरु नै मेम्बर बने अनि ती विद्यार्थीहरु मेम्बर बनेर बनाएका डेलिगेटहरु केन्द्रमा गए र केन्द्रको इलेक्सन चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो अनि विभिन्न ठाउँहरुमा चाहिँ रिपोर्ट पर्यो पराशरले केन्द्रको निर्वाचनै क्यान्सल मतलब गर्न दिएन तपाईहरुलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ त्यसकारणले पनि केन्द्रले अब यो रिस्क वैधानिक रिस्क केन्द्रले लिँदैन एनसीसी मा पनि थाहा भएसम्म उजुर पाए भएसम्म यदि विद्यार्थीहरु बन्या रहेछन् भने त्यो उजुर आयो भने चाहिँ त्यसलाई क्यान्सल हुन्छ त्यो मेम्बर बन्दैन सायद अब क्लियर भयो होला सायद क्लियर भयो होला हैन त्यसमा त मलाई डाउटै थिएन हैन त्यो विधानको कुरा मलाई डाउट छैन तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ पहिले चाहिँ अब यसो गरौँ न साथीहरु कुरा बुझिसकेपछि हैन ठीक छ हैन ठीक छ क्लियर भयो बद्रीजी विजयजीले भनेको कुरा सिम्पल थियो हाम्रो आईसीसी को कम्युनिकेसन च्यानल एनसीसी को प्रेसिडेन्ट र महासचिव हो अरु कोही नै हुन सक्दैन इलेक्सन कमिटी नै हुँदैन भेरिफिकेसन कमिटी नै हुँदैन अब त्यस्तो आईसीसी को एनसीसी प्रेसिडेन्टलाई कम्प्लेन गर्न कसै मन लाग्यो भने आफ्नो फेरि छुट्टै प्रोसेसबाट जानुपर्ने हुन्छ डे टु डे कम्युनिकेसन अफिसियल च्यानल भनेको त्यही नै हो जस्तो भन्नु न अब त्यस्तो भयो भने अब आरसीहरुलाई त्यस्तो उजुरी हाल्ने आरसीसीले आईसीसी मा लिएर आएर अनि एनसीसी को प्रेसिडेन्ट माथि चाहिँ महासचिव माथि चाहिँ केही कुरा उठाउन सक्छ हैन तर डे टु डे कम्युनिकेसन च्यानल त्यही नै हो सायद विजयजीले सोधेको प्रश्न
सिधा त्यो थियो होला। तर यहाँ छ नि हेमराज सर, एउटा प्रश्न चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सोधिरहेको छैन। अब हामी के निर्वाचन कमिटीमा भएको हुनाले हामीलाई जे लिस्ट दिएको त्यो लिस्टलाई हामीले फलो गर्दैछौँ अहिले, नभए फेरि अब धेरै यताउता भयो भने फेरि चुनावै 16 तारिक गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हामी अलि स्ट्रिक्ट चाहिँ छौँ। अब जस्तै विजयजीलाई पनि चित्त बुझाएको छैन, मलाई पनि चित्त बुझाएको छैन, तर पनि हामीलाई चुनाव गर्नु छ। तर तपाईँको जानी त्यो साथीलाई थाहा छ विद्यार्थीलाई मैले मेम्बर दिनु हुँदैन भनेर पेन्डिङमा लगेर 15 दिन क्युमा राखेर त्यसलाई ल्याङ गरेर फेरि एप्रुभ गरेर फेरि हुन्न भनेर फेरि अहिले हुन्छ भनेर यो नाटक गरिरहेछन् केही मान्छेहरूले होइन। त्यो चाहिँ अब इन्टेन्सन खराब देख्छु मैले। त्यो हुन्छु गर्ने मान्छे पनि बेकुब हो। अब जो मान्छेको भएको छ त्यो साथीलाई त चित्त दुख्या छ एकदमै, किनभने उसलाई त भयो भन्ने आयो फेरि पछि भएन भन्ने आयो त 4 जना केसमा। तर त्यो गर्ने मान्छे चाहिँ यहाँ फेरि अब हिरोइजम जस्तो देखिया फेरि यहाँ त्यो समस्या छ। त्यो अब त्यो कुरा नसुनाउ अहिले। तर हामीले चाहिँ के चाहिँ हो भने गलत इन्टेन्सनले मेम्बरसिप दिने हुन्छ नि। अब यहाँ हाम्रो त विधानले पनि त अनुशासन कारवाही गर्ने भने, अब अहिले चुनावको बेला अनुशासन कारवाही गर्ने भन्यो भने चुनावै हुँदैन, किनभने त्यो मान्छेले चुनाव गर्न दिँदैन। त्यही भएर हामी चुप्प लागेर यो अब थर्ड पार्टीलाई दिने। अब हामी त यहाँ लामो बस्नु छ। अब एउटाले गर्दाखेरि पनि अब यहाँ उस्तो 4 जना भएला साह्रै चित्त दुखाएको छ वास्तवमा। उसले चाहिँ त्यहाँ आइसिसीले गर्दा भनेको, आइसिसी भनेको 70% मान्छेले चिरञ्जीवी खड्काले गर्दा भन्ने बुझ्दो रहेछ। म अस्ति 4 घण्टा सुनेर बसेँ त्यो हाम्रो साधारण सभा। अब आइसिसी भनेपछि अब त्यहाँ आइसिसी भने चिरञ्जीवी आइसिसी मेम्बर भन्ने छ। अब मलाई त्यसमा यो मेम्बरसिपमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन। वास्तवमा 3 जनाले साह्रै मिहिनेत गरेर गरे, उनीहरूलाई हामीले एक्नलेज गरेका छौँ। तर त्यो 4 जनाको केसमा वास्तवमा विद्यार्थी त 30-40 जना थिए नि, तर उनीहरूले थाहा पाएर उनीहरूले तपाईँको चाहिँ यो मेम्बरसिपमा गएनन्। थाहा छ विद्यार्थीहरूले पनि यो कुरा व्यापक छलफल गरे हुन्। तर अब केही साथीहरू इन्टेन्सली अब त्यो आउनु हो गरिदिने मान्छेले पनि नगरिदिए भए हुन्थ्यो होइन, उसले प्रश्न भनिदिए भए हुन्थ्यो। अब यसमा नामै किटेर भन्नु, जो मान्छेले गर्ने त्यो मान्छेले प्रश्न भने भए यो समस्या आउँदैन थियो। तर उसले अब यो चुनावमा यो कुरालाई गिजोल्यो, जसले गर्दा अहिले हामी पनि कन्फ्युज भयौँ। अब अस्ति त 1-1.5 घन्टा त साधारण सभा यसैमा गयो होइन। तर समस्या के हो भने आइसिसी भनेपछि यो चाहिँ अब अध्यक्षले गर्न नचाहेको अथवा आइसिसीले गर्न नचाहेको भन्ने खालको पनि पर्या हो कि जस्तो लाग्यो होइन। तर अब हामी निर्वाचन कमिटीको हिसाबले त अब हामीलाई जे आएको छ, अब वास्तव अनेस्टली भन्यो भने हामीले त डिटेल लिस्ट पनि हेरेका छैनौँ। हामीलाई नम्बर थाहा छ, केन्द्रसँग डाटा छ भन्ने थाहा छ, अब थर्ड पार्टीमा जान्छ भन्ने थाहा छ। हाम्रो यसमा कुनै भूमिका हुँदैन। हामीले 16 तारिक चाहिँ विजयजी, म, छत्रजी, जितेन्द्रजी लगायतका जीहरू बसेर 7-8 जना बसेर सहयोग गर्छौँ। अनि रिजल्ट पनि त्यो 1 घन्टामा दिन्छु भने त्यो एकैचोटि खोल्छौँ। हाम्रो एउटा इमेल भिन्दै बनाएको, त्यसमा हाम्रो विजयजीलाई एसएस छ अहिलेसम्म, अरूले लिनु भएको छैन। अब त्यही हामीले त्यो अहिले त्यसलाई चाहिँ बरु कसरी ट्रान्सप्यारेन्ट गर्ने भनेर भोलि छलफल गर्छौँ, एग्रिमेन्ट गर्छौँ। त्यही हो अहिले हाम्रो कुरा। ल धन्यवाद। थ्याङ्क यू साथीहरू। धेरै लामो भयो कुराहरू, यिनै हुन्। अब चाहिँ आजको मिटिङ बन्द गरौँ जस्तो लाग्यो। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। अध्यक्षज्यू एउटा लास्ट मेरो सानो क्वेसन्स गर्छु है। हजुर को बोल्नुभयो? सरी म विनोद कार्की आयरल्यान्डबाट। ए हजुर विनोदजी, हजुर प्लिज। यो जस्तो अब आयरल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो 748 जना मेम्बर अब अहिलेसम्म एप्रुभ भएको छ। त्यसपछि 10 जना पेन्डिङमा छ। अब उहाँहरूले धेरैचोटि हामीले फोन सम्पर्क इमेल गर्दा पनि अब त्यो डकुमेन्ट्सहरू अपलोड नगरे भएर अब उहाँहरू छुट्नुभयो। अहिलेसम्मको मेम्बरको चाहिँ त्यही छ। अनि दोस्रो चाहिँ जस्तो अब यो सेल्फी भेरिफाइडमा चाहिँ अब धेरैजनाको अहिले पनि सेल्फी चाहिँ नट भेरिफाइड भनेरै आएकोमा हामीले अब यसलाई चाहिँ एप्रुभ गरेका छौँ। अनि अब आयरल्यान्डको सिचुएसन चाहिँ कस्तो भयो भन्दा अब लास्ट टाइम 2021 मा अब अलिकता ठुलै विवाद परेको भएर यसपालि चाहिँ अब सुरुमा हामी 3 जना अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष चाहिँ यो एप्रुभलमा, अनि पछि फेरि हामीले आइसिसी सदस्यलाई पनि जोडेर 4 जना, हामी 4 जनाको टिमले यो अहिलेसम्म भएको 748 जना 4 जना बसेर गरेको छ। यो कोही हामीले एउटा पनि मान्छे एक्लै कसैलाई एप्रुभ गरेको छैन होइन। अब यो छ अलिअलि समस्या छ डकुमेन्ट्सहरूमा। अब त्यो इन्टरनल्ली हामीले चाहिँ धेरै टाइट नगरौँ। अब यो सानो ठाउँ छ भनेर अब केही मान्छेहरूलाई एउटा अब सबैलाई समेट्ने हिसाबले ल्याइएको छ। त्यो कुरामा हामी 4 जना जिम्मेदार छौँ। यहाँ कोही कसैले जोगिनलाई अथवा ब्लेम गर्नलाई यहाँ ठाउँ छैन। हामी सबैजना बसेर गरेको हो यो। र त्यसमा पनि अझ कमिटीको चाहिँ पदाधिकारीहरू र चाहिँ पूर्व अध्यक्षहरू सहित र केन्द्रीय अहिलेको चाहिँ केन्द्रीय समितिमा भएको साथीहरूलाई पनि जोडेर हामी एकै ठाउँमा बसेर यो अनलाइनमा पनि हामी एउटै ठाउँमा बसेर यसलाई चाहिँ भेरिफाइड गरेका छौँ, एप्रुभ गरेका छौँ। अब यो समस्या हाम्रो मेम्बरसिपमा त्यस्तो केही पनि छैन। तर अब अहिले चाहिँ मलाई यो निर्वाचनको बारेमा चाहिँ जस्तो अब पहिला आएको जुन हाम्रो
प्राइसिङ थियो 1000 भन्दा मुनिको। अब अहिले चाहिँ यो भेरोको जस्तो आज पनि इमेल आएको छ मलाई पनि, त्यो प्राइस अलिक कम नै छ। तर त्यहाँ एउटा कुरा मलाई अलिकति कन्फ्युज लागेको चाहिँ जस्तो त्यो 4 जना उनीहरूले टेक्निकल सपोर्टको लागि 4 जना मान्छे राख्छ अनि त्यो 4 जनाको चाहिँ पर आवर $100 चाहिँ त्यो पर पर्सन भनेर त्यो लेखिरहेछ। त्यो कस्तो, त्यो हामीले त्यो इन्डिभिजुअल त्यो हामीले एनसीसीले तिर्ने हो कि के हो, त्यो मलाई अलिकति कन्फ्युज भयो। अघि त्यहाँ मैले सोधे पनि थिएँ त्यो एउटा रिटेन क्वेसन्समा। होइन यस्तो छ, यो टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ यदि हामीले उहाँहरूको मान्छेको टेक्निकल सपोर्ट दियो भने त त्यो हाई कस्टै पर्छ। अघि पनि भन्यो इलेक्सनको बेलामा 1 जना मान्छे अथवा 2 जना मान्छे एनसीसी हेरिकन, ठुलो एनसीसीमा उहाँहरूको 2 जना जति मान्छे राखिनु पर्ला, सानो एनसीसीमा 1 जना मान्छे उताबाट टेक्निकल सपोर्ट भए पुग्छ। अनि यताबाट यो अलिकति टेक्निकली ज्ञान नलेज भएको मान्छेहरू एनसीसीको इलेक्सन कमिटी त छँदैछ, इलेक्सन कमिटीले पनि पुग्दैन भने तपाईँहरूले 2 जना 3 जना यो सहमतिको आधारमा गर्नु होला। तर हामीले अहिले के भनेको छौँ भने जुन जुन ठाउँमा चाहिँ इलेक्सन हुन्छ केन्द्रले कम्पलसरी अब्जर्भेसन चाहिँ पठाउँछ, टेक्निकली अब्जर्भेसन पठाउँछ, यो चाहिँ भनेको छ। भनेपछि त्यो जुन अहिले हाम्रो पहिलादेखि नै ट्रेडिसनली इलेक्सन अब्जर्भेसन केन्द्रबाट पठाउँछ त्यो त छँदैछ। तर हामी अहिले एग्रिमेन्ट गर्दै जुन जुन एनसीसीहरूमा भेरो भोटिङ भएर एग्रिमेन्ट मतलब भोटिङ भइरहेको छ केन्द्रबाट आइसिसीबाट पनि अब्जर्भर भइरहेको हुन्छ। र जस्तै प्रब्लम भयो कसैको, कुनै मान्छेको चाहिँ सेल्फी मिलेन, कुनै मान्छेको डकुमेन्ट मिलेन भने सिधै चाहिँ त्यो सपोर्ट कमिटीमा, एनसीसीको सपोर्ट कमिटीमा त्यो डाइरेक्ट त्यो क्वेसन चाहिँ एनसीसीको सपोर्ट कमिटीमा आउँछ र सपोर्ट कमिटीले हेरेर जस्तै रामबहादुरको चाहिँ डकुमेन्ट छ तर रामबहादुरको सेल्फी मिलेन भने उसले तपाईँले त त्यो व्यक्तिसँग कुरा गरेर यो रामबहादुर हो भनेर चाहिँ इलेक्सन कमिटीले चिनेर उहाँलाई चाहिँ भोट हाल्न दिन सकिन्छ। त्यस कारणले यो अनि प्राइसिङको कुरा पनि हामीले वास्तवमा यो फेस भेरिफिकेसन सहित भोट गर्ने चाहिँ अहिलेको जुन यो प्राइस छ त्यो एकदमै फ्यान्टास्टिक प्राइस भन्नुपर्छ। नत्र भने त एउटा फेस भेरिफिकेसनको कुनै ठाउँमा $5 लाग्थ्यो, कुनै ठाउँमा त $40 फेस भेरिफिकेसनको लिने गर्दा रहेछन्। संसारको धेरै कम्पनीहरूसँग नेगोसिएसन गर्दा गर्दै प्राइस बुझ्दै सबभन्दा रिलायबल प्राइस चाहिँ हाम्रो यही नै हो होइन। त्यस कारणले अब यो प्राइस चाहिँ यहाँले कभर गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि यो सेटिङ गर्दाखेरि हाम्रो महेशजीलाई अलिकति राम्रोसँग थाहा छ कुन कुन आर्टिकल चाहिँ कम गर्न मिल्छ, त्यो आर्टिकल कम गराएर सबभन्दा कममा चुनाव गराउने त्यो हाम्रो उद्देश्य नै हो नि। एनसीसीको पैसा जानु भनेको हाम्रो पैसा जानु हो, त्यसमा सकेसम्म कम गराउँछौँ हामी। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। अध्यक्षज्यू बिदा हुँदै गर्दा एउटा गुड अपडेट गरौँ है। हजुर हजुर, यो आज मिटिङमा म सबैभन्दा सुरुबाटै जोइन भएको थिएँ। त्यो भोटिङको विषयमा यो नेदरल्यान्ड एनसीसीको निर्वाचन संयोजक पनि बनेको थिएँ। अनि हामीले आज नोमिनेसन ल्यायौँ र नेदरल्यान्डमा निर्विरोध सबै सम्पन्न भएको छ। अब यसको अधिवेशन चाहिँ 23 जुलाईमा छ। हजुर, नेदरल्यान्डको च्याप्टर एकदम सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट भएको छ यो नोमिनेसनको प्रोसेसहरू। हजुर, गुड न्युज। ल सकेसम्म सबै ठाउँमा चाहिँ यसै गरी निर्विरोध गरौँ, त्यो हाम्रो एकता पनि हो, पैसा पनि कम खर्च हुन्छ। कहीँ सकिएन भने इलेक्सनमै जाउँ। हुन्छ ल साथीहरू, सबजनालाई फेरि पनि धन्यवाद। कति खर्च तिर्नुपर्ने हो भन्ने थियो, अब पैसा नलाग्ने भयो, नेदरल्यान्डलाई ढुक्क भयो। हजुर हुन्छ ल सबजनालाई धन्यवाद। म बिदा भएँ है त। थ्याङ्क यू, नमस्कार। ल बधाई छ, धेरै राम्रो कुरो। धन्यवाद।